हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जानकी कांत स्मरणं भजे राम, गोपिका जीवन स्मरणं गोविंद गोविंद, सद्गुरुमूर्ति की। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां विषये भवरोगिणां, विषये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्कारूपेण मच्चित्तं पङ्कीकृतमहोदया, किङ्करीयस्य सामाया शङ्कराचार्यमाश्रये, लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहदस्तदितराणि नायमेनि अस्मद्गुरोर्भगवतो श्रीरसिन्दोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। भूतं शरस्तमोदयात्मयभट्टनारि श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् दत्ताङ्गरेणुपरकालयतीन्द्रविश्वान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं भगवतोऽस्मि नित्यम्। सीतारामसमारम्भां आञ्जनेयादिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यस्य स्मरणमात्रेण भक्तिः प्रजायते, तं नमामि यदि श्रेष्ठं भूतेन्द्रं जगदां गुरुं। स्थापकाय धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। वागीशाद्यासमनसत्सर्वात्मनां वक्ष्ये यन्नत्वा कृतकृत्यास्सुदो तं नमामि गजाननं। दोर्भिर्युक्तादुर्भिस्फटिकमणिमयेमक्षमादानदानं, हस्तेनेकेन वक्त्रं सुखं पुस्तकं चापरेण भासाकुन्देन छन्दस्फटिकमणिभाभासमानासमानं। सा मे वाग्देवतेयं वरदोदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्, आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्, आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकिर्नृसिंहस्य कवितावंशालिनः शृण्वन् रामकथानादं को वैयासुराङ्गतिं, यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम्, अदृप्तस्थं मुनिं वन्दे प्राजेकसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवाराशीं सखीकृतराक्षसं, रामायण महामालारत्नं वन्दे लीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं, कपीशं रक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। पुल्लिङ्गसिन्धोः सलिलं सलीलं विश्वोपविन्हीं जगत्प्रजायाः, आदाय तेनैव ददाहलङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आञ्जनेयमतिपाटलाडनं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहम्, पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं, बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमः राक्षसान्तकम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वादात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। श्रीरामदूतं मनसा स्मरामि,
वेदवेद्ये परे पुंजिजाते दशरथात्मजे वेदस्ताजे दादासीत् साक्षाद् रामायणात्मना वैदेही सहितं रुद्रमधरे हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम् व्याख्यान्तं वरदादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रात्मरुग्णेभ्यः सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतं मम मानिषादप्रतिष्ठान्तमगमशाश्वती समाः यत्क्रौञ्चमिथुनाद् एकम् अवधिः काममोहितम् योऽन्तःप्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्किलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् शान्तं पद्मासनस्थं सुरमुनिविनुतं मैथिलीं वामभागम् रुद्रादिसुरविनुतं गुरुसार्वभौमं श्रीरामचन्द्रं भजे सप्तप्राकारमध्ये सरसिजमुकुलोद्भासमाने विमाने कावेरी मध्यदेशे मृदुतरपणिघाट् भोगपर्यङ्कभागे निद्रामुद्राभिरामं कणिनिकटशिरः पार्श्वविन्यस्तहस्तम् पद्मादात्रीकराभ्यां करिचरणं रङ्गराजं भजे जानकीकान्तस्मरणं विजय राम राम सद्गुरु भोधेन्द्र स्वामिनः जय। ஸ்ரீமத் ராமாயணத்துல தொட்ட இடங்கள்ல எல்லாமே பூரா ராமகதையும் வருது. ராமாயணத்தை கேட்கறதுக்கு எல்லாரும் ஆசைப்படுறான்னு நான் நேற்று 2 நாளா சொல்லிட்டு இருக்கேன். ராமாயணம்ங்கிறது கேட்கறதுக்கு உண்டான விஷயம், சிரவணம் அதுதான் ராமாயணம். ஆனா அந்த ராமாயணம்ன்றது சிரவணீயமானதுன்னா கூட, ஸ்ரோதவியமானதுன்னா கூட, சிராவியமா இருக்கிறதுனா கூட அது சொல்லறதுக்கு நிறைய பேர் ஆசைப்படுறாங்க. ராமாயணத்தை ஆரம்பத்திலேருந்து பார்த்தா ஒரு மூச்சு நாரதர் சொல்றார். வால்மீகி பகவான் உபக்கிரமத்திலேயே ஆரம்ப ராமாயணம் தொடங்குறதுக்குள்ளாலேயே 2 வாட்டி சொல்றார். அதாவது இப்படி பண்ணினேன் அப்படின்னு ஒரு வாட்டி, இப்படி சொல்லி வச்சேன் அப்படின்னு ஒரு வாட்டி, 2 வாட்டி எங்கே சொல்லணும். லவகுஷால் பூரா ராமாயணத்தை சொல்றா, ராமரே ராமாயணம் சொல்றார். ஹனுமான் ராவணனுக்கு போய் ராமாயணம் சொல்றார். ஆஞ்சநேய சுவாமி சுந்தரகாண்டத்துல சீதைக்கு ராமாயணம் சொல்றார். சீதைக்கு ராமாயணம் சொல்லி இது போருமா அப்படிங்கிறத கேட்டு நேர ராவணனுக்கு போய் ராமாயணம் சொல்றார். லக்ஷ்மணன் சொல்றார். இப்ப இந்த ராமாயணத்துல வரப்பட்ட கதாபாத்திரங்களே இந்த ராமாயணத்தை சொல்றத, இந்த ராமாயணம்ங்கிறதே ஒரு தபஸா இருக்கு. ஜஸ்ட் அந்த பதம் ராமாயணம் அப்படிங்கிறதே தபஸ் அப்படின்னு இருக்குங்கிறதுனாலே வால்மீகி பகவான் ஆரம்பிக்கிறத தபஸ்வாத்தியாய நிரதம்னு ஆரம்பிச்சுட்டு வந்த. அப்படி தபஸ்வாத்தியாய நிரதனான நாரத பகவான் வால்மீகிக்கு ஆசிரமத்துக்கு வந்தார். வால்மீகி பகவான் ஒரு 16 கேள்விகள் கேட்கிறார். இந்த லோகத்துல இப்ப நடந்துட்டு வரக்கூடிய இந்த சமயத்துல நான் ஒருத்தரை போய் பார்க்கணும். அவன் தெய்வமா இருக்கப்படாது, அவன் யக்ஷனா இருக்கப்படாது, அவன் கந்தர்வனா இருக்கப்படாது இப்படின்னு சொல்லிட்டு கடைசியில சொல்றார், ஸ்ரோத் ஞாத்தும் நரம், ஒரு விதமான நரனை நான் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றார். என்ன விதமான நரம்னா ஏவம் விதம். ஏவம் அப்படின்னா தான் அப்படின்னு அர்த்தம். ஏவம் ஏவம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஜஸ்ட் ஆஸ் இட் இஸ் அப்படின்னு அர்த்தம். அப்படி ஒரு மனுஷன் நான் தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கு முன்னாடி 16 குணத்தை சொல்றேன், இப்படி இருக்கப்பட்டவன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கணும். பட் அந்த ஏவங்கிற அந்த வார்த்தையை மாத்திரம் எடுத்துட்டோமானா, அதுக்கு அவ்வியம்னு பேரு சொல்றதுல, அதை மாத்திரம் அப்படியே எடுத்துட்டோமானா ஜஸ்ட் ஆஸ் இட் இஸ். இந்த இஸ்கோன் பகவத்கீதைக்கு வியாக்கியானம் எழுதியிருக்கா பார்த்துக்கோங்க. பகவத்கீதை ஆஸ் இட் இஸ் அப்படின்னு இல்லையா, அந்த ஆஸ் இட் இஸ்
அப்படி ஒருத்தனை தெரிஞ்சுக்கணும். அவன் எப்படி இருக்கணும்? குணவானா இருக்கணும். அதுவும் லோக சாமானியமான குணம் இருக்கப்படாது, கல்யாண குணங்களா இருக்கணும். அதுக்கு வால்மீகி பகவான் சொல்றார், பகவோன்ற கல்யாண குணம். எப்பேற்பட்ட குணம் இருக்குன்னா, எங்க பார்த்தாலும் ஆஞ்சநேய சுவாமி ஆகட்டும், சீதை ஆகட்டும், யாரு மந்தோ இவள் சூர்பனகை உட்பட ராமன் கிட்ட மயங்கினது குணத்திலையும் ரூபத்திலையும். அதனால ராமனை சொல்றது எப்படி சொல்றதுன்னா, கிருஷ்ணனைத்தானே நம்ம திருடன் திருடன் சொல்லி சொல்லி கேட்கிறோம். ஆனா வால்மீகி பகவான் ராமனையே தைரியமா திருடன்னு சொல்றான். எப்படி திருடனா இருக்காருன்னு கேட்டா, கிருஷ்ணனை சித்தச்சோரன்னு சொல்றான். சித்தச்சோரா யசோதா பால் சொல்றோம். அதே கிருஷ்ணன் ராமனா இருந்ததுனே கிருஷ்ணன் வந்திருக்க. அப்போ அதனால என்ன சொல்றதுன்னா, அவர் திருடுறார், சித்தத்தை மட்டும் திருடுறது இல்லையா, கண்ணையும் திருடிட்டு போறார். அது சொல்றது, ரூப ஔதாரிய குணைகி பும்சாம் திருஷ்டி சித்த அபகாரியம். ரூபத்தாலையும் உதாரமான குணத்தாலையும் அப்படி திருட வைக்கக்கூடிய குணமா இருக்கணும். கோன் வஸ்மின் சாமிரதம் லோகே குணவான். என்ன குணம்னா, கல்யாண குணம்ன்றது இருக்கட்டும். கல்யாண குணம்னா லோக சாமானியம் இல்லாம லோகோத்தரமா இருக்கப்பட்ட குணம் அப்படின்னு அர்த்தம். ஆனா உதார குணம், உதார குணம்னா இறக்கம், எல்லார்கிட்ட ஒரு அனுகம்பா, எல்லார்கிட்ட ஒரு இறக்கம். ஐயோ பாவம், அவனுக்கும் நல்ல கதி கிடைக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த அந்த உதார குணத்தால சித்தத்தை திருடுறா, ரூபத்தால கண்ணை திருடுறா அப்படின்னு சொன்னார் வால்மீகி பகவான். சோ அப்பேற்பட்ட குணவான், வீரியம் உடையவன். அவனுடைய வீரியத்தை பார்த்து யாரே மெச்சணும் அப்படின்னு கேட்டா, சுந்தரகாண்டத்துல ஆஞ்சநேயர் சொல்றார், ராவணனை பார்த்து சொல்றார், ராவணா உனக்கு 20 கண் இருக்குன்னு நினைச்சுக்காத, நீ பெரிய ஆளெல்லாம் கிடையாது, ராமன் தெரியுமா உனக்கு கேட்டார். என்ன ராமனுக்கு? வால்மீகி ராவணன் உடனே ஹனுமான் சொல்றார், பிரம்மா இருக்காரு, 5 தலை இருக்கு, தலைக்கு 2 கண்ணு வச்சு 4 தலை இருக்கு, தலைக்கு 2 கண்ணு வச்சு 8 கண்ணு, அவரால் ராவணன் ஜெயிக்க முடியாதுன்னு. அட குறைஞ்சு உனக்கு கணக்கு தெரியலையே நான் ராவணன். உடனே அனுமன் சொன்னார், சரி சரி, பரமேஸ்வரன் இருக்காரு இல்லையா, அவருக்கு 5 தலை இருக்கு இல்லையா, தலைக்கு 3 கண்ணு வச்சு 15 கண் இருக்கு, அவராலே ராவணன் ஜெயிக்க முடியாதுன்னார். அட குறைஞ்சே திருப்பி எனக்கு கணக்கு தெரியலையா அப்படின்னு கேட்டார். ஏன்னா 5 கண் இன்னும் கம்மியா இருக்கு இல்லையோ, எல்லாத்தையும் விட்டுட்டார், நேரம் இந்திரனை போய் பிடிச்சுட்டார். இந்திரன் இருக்காங்க இல்லையா, அவருக்கு சரஸ்ராட்சன்னு பேர், 1000 கண் உள்ளவர்னு பேர் இந்திரனுக்கு. 1000 கண் உள்ளவனால ராவணனை ஜெயிக்க முடியாதுன்னு. பிரம்மா ஸ்வயம்பு சதுரானனோவா ருத்ரஸ்திரிநேத்ரா திரிபுராந்தகோவா இந்திரோ மகேந்திரா சுரநாயகோவா தாதும் சக்தா யுதிராவத்தியம் அப்படின்னா, 1000 கண்ணா உள்ளவனுக்கே ராவனை ஜெயிக்க முடியாதுன்னா, கண்ணுக்கும் ஜெயிக்கிறதுக்கும் என்ன சம்பந்தம்? அந்த 1000 கண்ணால ராமனை பார்த்து மாளாதுன்னு அர்த்தம். 1000 கண் இருந்தாலும் ராமனை பார்த்து மாளாது. கம்பன் ஒரே ஒரு வார்த்தையில சொன்னான், நம்பியை காண நங்கைக்கு 1000 கண்கள் வேண்டும் அப்படின்னு ஒரே ஒரு வார்த்தையில. அதுதான் வீரியம். போய் சண்டை போட்டு ஜெயிக்கிறது இல்லை, ராவணன் கிட்ட போய் சண்டை போட்டு ஜெயிக்கிறது இல்லை. ராவணன் என்ன எங்க ஜெயிக்கிறாருன்னா, ராவணன் கிட்ட போய் முன்னாடி இப்படி நிற்கிறார், ராவணன் ராவனை பார்க்கிறான், ஆன்னு 20 வாயம் பிறந்து நிற்கிறான், 10 வாயம் ஆன்னு பிறந்து, அப்படி அழகு. அதனால இந்த 16 கேள்விகள் கேட்டார் வால்மீகி. மகர்ஷே தொம் சமர்த்தோசி, இந்த 16 குணங்களும் உடைய அந்த பரமபுருஷனை தெரிஞ்சின்றது நீர் மட்டும்தான், நீங்க தான் தெரிஞ்சுட்டு இருக்க. உங்களுடைய கிருப்பை என்னன்னா, அதான் உதார துமி சந்த மாய பாப்ப கிருபாவந்த. என்ன கிருப்பை உங்களுக்கு? நீங்க எங்கேயோ சஞ்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்க, உங்களை தேடிட்டு நான் வர வேண்டி இருக்கேன். நான் இங்க உட்கார்ந்து சம்சாரத்துல இருந்து கஷ்டப்பட்டு இருக்கேன், ஆனா நீங்க என்ன தேடிட்டு வந்திருக்க. இதுதானே சாதுக்களுடைய லட்சணம். சாதுக்களுடைய லட்சணம் எப்படின்னா, வேணா அவன் என்கிட்ட வரட்டும், அவனுக்கு தான் என்கிட்ட வந்து கேட்டா நான் சொல்லி கொடு, கேட்டா தான் சொல்லுவா, ஆனா என்கிட்ட வரட்டும், வந்து கேட்கட்டும் அப்படின்னு வச்சு காமிக்கி, நான் அவன்கிட்ட போறேன், அவனுக்கு கேட்கறதுக்கும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்குறாங்க. கேட்கறதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அதாவது தபோவனம் பிரிவா இருந்தா இல்லையா, தபோவனம் பிரிவா ஒரு வாட்டி சொன்னான், ஒரு அம்மா வந்தாலும் தபோவனத்துக்கு, நிறைய சாதனை பண்ற, தபசெல்லாம் பண்ற, ஜபம் பண்ண. உடனே தபோவனம் பிரிவா கேட்டா, என்ன இல்லை சாதனை பண்ணணும்னு வந்திருக்கேன். சாதனை தானே,
சமையல் ஆயிருக்கு, சாப்பிட்டுட்டு தூங்குறது அப்படின்னு இருக்கு. பட் இது ஆத்தியாத்மிகமா இதுக்கு அர்த்தம் நிறைய இருந்தா கூட எல்லாமே சொல்லியிருக்காரு. உடனே அம்மா சொன்னா, இல்லை பெரியவா எனக்கு ஜபம் தபம் எல்லாம் பண்ணணும். பண்ண பிரிவா தபோவனம் பிரிவா சொன்னா, சுவாமி இங்க சமைச்சு வச்சிருக்கு, பரிமாறத்திலும் தயாரா இருக்கு, சாப்பிட முடியலைன்னா ஊட்டியும் விடுதா, உள்ள முழுங்கினா போதும், தபசெல்லாம் பண்ணியே அச்சாச்சு, இங்க வந்தா போதும், என்னுடைய தரிசனம் கிடைச்சா போதும், எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு அர்த்தம். அந்த தபசனுடைய பலன் எடுத்துக்கலாம். இதுதான் சாதுக்களோட சும்மா இருக்க மாட்டான், ஊர் சுத்துவா. ஊர் எதுக்கு சுத்துறான்னா, அவளுக்கு எதுவும் வேலை இல்லாம சுத்தலை. ராஜசீக குணத்துலதான் சாதாரணமா ஊர் சுத்துறதுன்னு சொல்றது. ஆனா இங்க ராஜசீக குணத்தால ஊர் சுத்தலை. சாதுக்கள் சாந்தாக மகாந்தாக நிவசந்தி சந்தக வசந்தவத்து லோகஹிதம் ஜனந்தா. லோகத்துக்கு ஹிதம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே சாதுக்கள் செலகம் பண்ணிட்டே இருக்கான். ஒரு இடத்துல நிற்க மாட்டேங்கிறான். நிற்காம ஓடி 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 இவாதான் ஓடி ஓடி உழைக்கணும்ங்கிறதுக்கு உதாரணமா இருக்கு. சரி, அவளுக்கு இப்ப இந்த உழைச்சி என்ன பண்றதுக்கு இருக்குன்னா, ஜீர்ணா ஸ்வயம் பீம பவார்ணவம். அவ தானே அந்த பீம பவார்ணவத்தை, அந்த சம்சார கடலை தாண்டினாலும் திருப்பி அந்த செளியில இறங்கி அஞ்ஞான அகைத்துனா அஞ்ஞான் தாரா. ஏதாவது அவளுக்கு இதுல இருந்து சம்திங் ரிட்டர்ன் கிடைக்கிறதுக்கு இருக்கும். இந்த சம்சாரத்துல விழுந்திருக்கப்பட்ட ஜனங்களுக்கு காப்பாற்றி காப்பாற்றி இவாளுக்கு ஏதாவது சுவார்த்த லாபம் என்ன இருக்கும், என்னவோ அதோட கிடைக்கிறதுக்கு இருக்கும். அகைத்துனா. அப்படி நாரதர் வந்தார், நீங்க தான் தெரிஞ்சுருக்கு அப்படின்னு சொன்ன நாரதர் கிட்ட, வால்மீகி கிட்ட நாரதர் கேட்கிறார், நான் தெரிஞ்சுட்டு இருக்கேங்கிறது உங்களுக்கு எப்படி தெரியாது? இதெல்லாம் உள்ள அந்தர்கதமா இருக்கு. நான் தெரிஞ்சுட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு எப்படி தெரியாது? கேட்கணுமே இல்லையா? நாரதர் வந்தார், வால்மீகி கேட்க ஆரம்பிச்சுட்டார், பெரிய பிரச்சனை. அப்போ இப்படி அது சொல்றார், உங்களுக்கு தான் தெரியுங்கிறத நான் தெரிஞ்சுட்டு இருக்கேன். மகர்ஷேத்வம் சமர்த்தோசி ஞாதமேமம் விதம் சொல்றத நான் தெரிஞ்சுட்டு இருக்கேங்கிறத உங்களுக்கு எப்படி தெரியறது அப்படின்னு நாரதர் கேட்கிறார். அதுக்கு வால்மீகி சொல்றார், நான் இதுவரைக்கும் அடையாத ஒரு நிம்மதிய உங்களுடைய சாநித்திய விசேஷத்தால் நடந்துட்டேன். நீங்க உட்கார்ந்தால் அவ்வளவுதான் எனக்கு கேள்வி கேட்கணும்ன்றது தோணித்தேன். அதுவும் எனக்கு கேள்வி கேட்கணும்னு சாமானியமான கேள்வி கேட்க, சாப்பிட்டீங்களா தூங்கினீங்களா? யூஸ்வலா பார்த்தா எல்லாருமே ஃபர்ஸ்ட் பாக்குறது என்ன கேள்வி கேட்பான், எப்படிங்க இருக்கு, சாப்பிட்டீங்களா தூங்கினீங்களா, இப்படித்தானே கேட்பான். ஆனா இங்க அது ஒண்ணுமே இல்லை. நாரதர் வந்தார்னு இருக்கு, வால்மீகி கேட்க ஆரம்பிச்சார்னு இருக்கு. கேட்ட உடனே சாப்பாடு தூக்கத்தை பத்தியே மறந்தாச்சு. மீன்ஸ் வாட், லௌகிக்க விஷயத்தையே அப்படியே மறந்து தள்ளிட்டு குணவான் கஹா, இந்த ராமனை பத்தி சொல்லும்போது தானே சொல்ற, இந்த ராமனை சொல்லுங்க. அப்போ நீங்க இருக்கிறது எனக்குள்ள இருக்கப்பட்ட லௌகீக எண்ணங்கள் எல்லாமே நீங்கிறது அப்படின்னு இருக்கிறத, நீங்க அந்த பரமபுருஷனை, அந்த பரமாத்மாவை, ஸ்வரூபத்தை, ராமனை நல்லா தெரிஞ்சுட்டு இருக்கேங்கிறது எனக்கு இதுல இருந்து தெரியறது. அதனால மகர்ஷேத்வம் சமர்த்தோசி ஞாதுமேவம் விதம் நரம். சொன்ன உடனே சுத்வா செய்த திரிலோகஜா, அங்க திரும்பி வால்மீகி நாரதரை சொல்றார், திரிலோகஜா நாரதா, 3 லோகத்தையும் நன்னா தெரிஞ்சவரா இருக்கக்கூடிய நாரதர். எதுக்கு 3 லோகம்? 3 லோகம் நீங்க சொல்லிட்டார். 3 லோகங்கிறது என்னதான்? 3 லோகத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுனா சொர்க்கம் பூமி இந்த பூபுவஸ்வஹா, 3 லோகம் 3 லோகம் திரிலோகம் திரிலோகம்னு வருது இல்லையா? ஆக்சுவலா இது இந்த பூமியோ போர் லோகத்தையோ சுவர் லோகத்தையோ சொல்றது இல்லை. 3 லோகம் அப்படிங்கிறது 3 அவஸ்தையை சொல்ற, ஜாகிரத் சொப்னம் சுஷுப்தி. இந்த 3 அவஸ்தையத்தான் 3 லோகம் அப்படின்னு சொல்றோம். 3 சரீரங்களை சொல்றோம். வாஸ்தவத்துல சங்கர பாஷ்யத்துல அந்த பரீட்ச லோகான் அப்படின்னு முண்டகோபநிஷத்துல வாக்கியம் வருது இல்லையா? பரீட்ச லோகான் கர்மஜிதான் பிராமணோ நிர்வேதமாயாது, அந்த குருமேவ அபிகச்சே ஸ்ரோத்ரியம் பிரம்மனிஷ்டம் வருது. அதனுடைய ஆரம்பம் இந்த பரீட்ச லோகான் கர்மஜிதான். அந்த இடத்துல லோகான் அப்படின்னு வருது. லோகான் அப்படிங்கிறத சங்கராச்சாரியர் பாஷ்யம் பண்ற. லோகான் அப்படின்னா கர்ம பலன், நம்ம பண்ண கர்மத்தினுடைய பலன் தான் லோகம்ங்கிறார். ஸோ நம்ம பண்ண என்ன கர்மா பண்ணியிருக்கோமோ அந்த கர்மாவுக்குண்டான பலன் தான் அடுத்த ஜென்மால சரீரமா வருதுங்கிறத லோகம் அப்படின்னா
இந்த பூர்வோஸ்வகாங்கிற லோகம் இல்லை, லோகம் அப்படிங்கிறதுக்கு சரீரம்னு அர்த்தம். அப்போ 3 சரீரத்தையும் தெரிஞ்சின்றவர். 3 சரீரத்தை தெரிஞ்சின்றவர்னா ஸ்தூல சரீரம், பிசிக்கல் பாடி, சூக்ஷ்ம சரீரம், இந்த சர்டில் பாடி, அதுக்குள்ள ஒரு சரீரம் இருக்கு காரண சரீரம்னு பேரு, அதுக்கு காஸ்வல் பாடின்னு சொல்லுவா. இந்த 3 சரீரத்தையும் தான் அல்லான்னு தெரிஞ்சின்றவர் திரிலோகஜ்ஞா. ஜாகிரத் சொப்னம் சுஷுப்தி அப்படிங்கிற இந்த 3 அவஸ்தையும் என்னுடையது அல்ல அப்படின்னு தெரிஞ்சின்றவர் திரிலோகஜ்ஞா. ஸ்ருத்வா தைதத் திரிலோகஜ்ஞா வால்மீகேர் நாரதோ வசஹ. வால்மீகியினுடைய அந்த வாக்க என்ன பண்றாரு பாருங்க, திருப்பி சுத்வா சவணம் பண்ணார், கேட்டார், சூயத்தார், திருப்பி சொல்றார். 3 லோகம், 3 லோகம் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய லோகம் அப்படின்னா கர்ம பலன் அர்த்தம். நம்மளோட என்ன கர்மா பண்றோமோ அந்த கர்மாக்குத்தான் அடுத்த ஜென்மா வருது. ஸோ இந்த லோகம் அப்படிங்கிறது சரீரம்னு அர்த்தம். இது சங்கர பாஷை. ஸோ இந்த சரீரம் தான் அல்லாம தெரிஞ்சுக்கிறது இல்லையா, இந்த சரீரம், இந்த பிசிக்கல் பாடி இது என்னுடையது நான் இல்லை. ஏன்னா இந்த பிசிக்கல் பாடி மண்ணோட மண்ணா போயிடுறது. சர்டில் பாடி ஒன்று இருக்கு இல்லையா, அதுதான் மனசு. தூங்குற சமயத்துல சர்டில் பாடி சூக்ஷ்ம சரீரம் உணர்ந்து இருக்கிறது இல்லை. தூங்குற சமயத்துல சூக்ஷ்ம சரீரம் அடங்கி இருக்கு. அதாவது ஜாகிரத் ஸ்திதியில, ஜாகிரதை தான் இந்த முழிச்சுன்னு இருக்கப்பட்ட வேலையில பிசிக்கல் பாடியும் சூக்ஷ்ம சரீரமும் காரண சரீரமும் உணர்ந்திருக்கு. தூங்குற சமயத்துல பிசிக்கல் பாடி ஆஃப் ஆயிடுறது, சூக்ஷ்ம சரீரமும் ஆஃப் ஆயிடுறது. ஒன்லி த கேஸ்ட்ரல் பாடி மாத்திரம் உணர்ந்துட்டு இருக்கு தூக்கத்துல கூட. அதுக்குத்தான் நம்ம உபநிஷத்துல 5 கோஷங்கள் சொல்றத ஆனந்தமயமான கோஷம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. ஆனந்தமயமான கோஷம், அந்த ஆனந்தமயமான கோஷங்கிறது இந்த கேஸ்ட்ரல் பாடின்னு சொல்லப்படுறது. அது மாத்திரம் உணர்ந்துட்டு இருக்கும், பட் இன்ஆக்டிவா தான் இருக்கும். உணர்ந்திருக்கும், பிரயோஜனம் ஒன்றும் இல்லை. சொப்ன ஸ்திதியில, தி ஸ்டேட் ஆஃப் ட்ரீம், திஸ் சர்டில் பாடி வில் ஒர்க். சொப்னத்துல இந்த சூக்ஷ்ம சரீரம் ஒர்க் ஆகுது. சொப்னம்னு சொன்னா தூக்கத்துல பாக்குறோம் இல்லையா, நாம அமெரிக்கா போறது, ஆஸ்திரேலியா போறது, லண்டன் போறது. ஆக்சுவலி இது இல்லை சொப்னம். அதுவும் சொப்னம் விஷன், சொப்னத்துல வரப்பட்ட விஷன். அது சொப்னம்னா ஆக்சுவலி என்ன அர்த்தம்னா ஜாகிரத்துக்கும் சுஷுப்திக்கும், the state of wake and the state of deep sleepக்கு நடுவில் இருக்கப்பட்ட ஒரு காலை அளவுக்கு தான் சொப்னம்னு பேர். இது பிரம்மசூத்திரத்துல சந்தியா அதிகரணம் அப்படிங்கிற அதிகரணத்துல ஆச்சாரியார் வளர்க்கிறார். இருக்கட்டும். சோ இந்த 3 லோகங்கள் அப்படிங்கிறத, இந்த 3 சரீரம், இந்த 3 சரீரமும் தான் அல்ல, இந்த 3 சரீரத்துக்கும் அப்பாற்பட்டிருக்கப்பட்ட சித் வஸ்து தான் தான் அப்படின்னு தெரிஞ்சு இருக்கிறவருக்கு திரிலோகஜ்ஞான்னு பேரு. அதே போல ஜாகிரத், சொப்னம், சுஷுப்தி இந்த 3 அவஸ்தையும் தன்னுடையதல்ல. இந்த 3 அவஸ்தைக்கும் தாண்டி துரிய நிலையில இருக்கப்பட்ட அந்த பிளிஸ் இருக்கப்பட்ட அந்த சைதன்யம் தான் நான் அப்படின்னு தெரிஞ்சு இருக்கிறவருக்கு திரிலோகஜ்ஞான்னு பேர். அதுக்கு பேரே அவஸ்தைன்னு சொல்றோம். ஸ்தானம் என்ன, ஸ்தானம் திஷ்டதி, ஸ்தானம் தானே இருப்புன்னு அர்த்தம். ஸ்தானம் அவஸ்தா மீன்ஸ் which is not mine அப்படின்னு அர்த்தம், which is not real அப்படின்னு. அவங்கிறதுக்கு அப்படித்தானே அர்த்தம், ஆப்போசிட் பதம் தானே அவ. அப்ப which is not real. அப்ப தன்னுடைய ஸ்தானத்துக்கு என்ன பேரு, ஸ்வஸ்தா. தன்னுடைய ஸ்தானத்துக்கு ஸ்வஸ்தம்னு பேரு. அந்த ஸ்வஸ்த ஸ்திதியில் இருக்கக்கூடியவர், ஸ்வஸ்தமா இருக்கிறவர் சொல்ல போனா அதான் திரிலோகஜ்ஞா. அப்பேற்பட்ட நாரதர் வால்மீகியினுடைய கேள்விகளை கேட்டு இதுவா, இது வேண்டாமாமா, இது வேண்டாம். அந்த ஃபேனா ஸ்ரூயதா திரும்பி சொல்றார், கேளுங்கிறார். பாருங்க எவ்வளவு இடத்துல சிரவணம் வருது பாருங்க.
ஸ்ரூயதாம் இதிச்ச ஆமந்திய சொல்லி சந்தோஷமா சொல்றாங்க. எனக்கு அதாவது பாகவதம் ராமாயணம் இங்கதான் இப்படி அலமோதுன்னு சொல்றது. பாகவதத்துல சௌனகாதி ரிஷிகள் சூத்திர கிட்ட 6 கேள்வி கேட்டா. அந்த 6 கேள்விகள் கேட்ட உடனே அந்த 6 கேள்விகளுக்கும் முதல்ல பதில் சொல்ல ஆரம்பிக்கல. கேட்டா உடனே பதில் சொல்ல வேண்டாமா? அது என்ன பழக்கம்? கேட்டா உடனே பதில் சொல்ல மாட்டேங்கிற இவா எல்லாருமே. கேட்டா கொஞ்சம் அமர உட்கார்ந்து அது சொல்றா பாருங்க, பிரஷ்டோ வாக்கியம் அப்புறம் இது அங்க சொன்னார், இது சம்பிரஸ்ன சம்பிருஷ்டா விப்ராணாம் ரோமஹர்ஷினி பிரதிபூஜ்ய வதஸ்தேஷாம் பிரவக்து உபசக்கர். முதல்ல அவருடைய கேள்வியை எடுத்து வச்சு கேள்விக்கு பூஜை பண்ணாராம். மீன்ஸ் வாட் என்ன தெரியுமா? ஒட்டனை பட்டு சொல்லப்படாது. என்ன கேட்டிருக்காரோ அந்த கேள்விக்கு என்ன பதிலோ ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹேவ் டு திங்க் அபவுட் இட். திங்க் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் என்ன சொன்னாச்சுன்னா திருப்பி ரிட்டர்ன் பண்ண எடுத்துக்க முடியாது. சொல்லியாச்சுன்னா அண்ட் அவனுக்கு எந்த அளவுக்கு அது உள்ள இறங்குங்கிறதை யூ ஹேவ் டு கன்சிடர். பதில் சொல்லப்படுறதுக்கு எவ்வளவு உள்ள கேறங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா? அவனுக்கு எவ்வளவு அதை ரெசிப்ரோகேட் பண்ண முடியும், அவனுக்கு எவ்வளவு அதை ரிசீவ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் சொல்லணும். அதனால அந்த கேள்வி எடுத்து வச்சு முதல்ல பூஜை பண்றார். இங்க சொல்றார் பரிஷ்டோ வாக்கியம் அப்புறம் இது. ஆஹா, எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா எடுத்து வால்மீகி எனக்கு ராமனை பத்தி சொல்றதுக்கு அவசரம் தந்தேன்னு. கிருஷ்டானாலே சந்தோஷம் அர்த்தம். பிரகிருஷ்டான ரொம்ப சந்தோஷம் வாக்கியம் அப்புறம் சொல்றா. ஆனா அவங்க கேட்டுட்டே என்ன, இப்போ 16 குணங்கள் இருக்கு. இந்த 16 குணங்களும் 16 பேருக்கு இருக்கலாம். இந்த 16 குணங்களையும் கேள்வி 16 குணங்கள் கேட்கப்படுறது, கிறிஸ்டின்ஸ் கேட்கப்படுறது. இந்த 16 விதமான குணங்கள் சொல்லியிருக்காரு. இந்த 16 குணங்களும் 16 பேருக்கு இருக்கலாம். எக்ஸுக்கு குணவானா இருக்கலாம், வைக்கு வீரியவானா இருக்கலாம், இசட்டு தர்மத்தினா இருக்கலாம். பட் நீங்க சொன்னது என்ன, இவ்வளவும் உள்ள ஒருத்தரை சொல்லணும் இருக்கிற ஞாதும் ஏவம் விதம் நரானு ஏவம் விதான் நரானு அப்படின்னு சொல்லல, ஏவம் விதம் நரம் அப்படின்னு சிங்குலர்ல கேட்டிருக்காரு. இந்த 16மே ஒருத்தன்கிட்ட இருக்கணுமே, இந்த ஒருத்தன்கிட்ட இந்த 16 குணங்கள் இருக்கணுமே. ஆனா எனக்கு கஷ்டமே இல்லை, எனக்கு யாருங்கிறது தெரியும், எனக்கு தெரியுங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சுடுது இல்லையோ. அதனால மகிஷ்டோ வாக்கியம் பதிலிட்டு பகவோ துர்லபாஸ்சி, ரொம்ப துர்லபம், வெறும் துர்லபம் இல்லை, பகவோ துர்லபாஸ்சி எப்பயா கீர்த்திதாகுமாக. நீங்களே இங்க ஒரு கீர்த்தன பக்தி பண்ணிருக்கீங்க. இதுவே ஒரு நாமாவலியா போயிருக்கு. ராமனை பத்தி பாடணும் வேணா, குணவான் வீரியவான் குணவான் வீரியவான் அப்படின்னு ஒரு நாமாவலியா பாடிடலாம். அப்படி நாமாவலியா பாட்டிருக்காள் 14 கேள்வியில. அதுல கீர்த்திதா குணஹா முனே வக்ஷியாமி அகம். ஆனா நான் சொல்றேன், இங்க இப்போ ஸ்ரூயதான் சொன்னார் இல்லையா முதல்ல, அடுத்த லைன்ல என்ன சொல்றாரு பாருங்க, முனேன்னு கூப்பிட்டார். கேட்டதுக்கு அப்புறம் மனனம் பண்ணிக்கோன்னு அர்த்தம். முதல்ல சிரவணம் பண்ணு, இந்த சிரவணத்துக்கு அப்படியே மனனம் பண்ணிக்கோ. வக்ஷியாமியம் புத்வா, மனனம் பண்ணி அப்படியே விட்டுடாதே, மனனத்துக்கு அப்புறம் நிதித்தியாசம் பண்ணணும். புத்வா ராமாயணம் இப்படித்தான் போகும். ஒரு இடத்துல கூட இந்த ஓப்பன் எண்டட் ராமாயணத்தில் இல்லை. பைகி யுக்தா, இவ்வளவு உள்ள யுக்தா இல்லை, யுக்தா ஸ்ரூயதாம். கேள்வி என்ன, எனக்கு நரனை பத்தி கேட்கணும்னு கேட்டேன் இல்லையா, தைரியுக்த ஸ்ரூயதாம் நரஹா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல ஆரம்பிச்சா. இக்ஷ்வாகு வம்ச பிரபவ ராமோ நாம ஜனைஸ்ருதா யதாத்மா மகாவீர்யா திருதிமான் ஸ்ருதிமான் திருதிமான் வசி. இக்ஷ்வாகு வம்சத்துல பிறந்தவன் இல்லை, பிரபவா. இக்ஷ்வாகு வம்சத்துல ஆவிர்பவிச்சவன், தோன்றினவன் அர்த்தம். இக்ஷ்வாகு வம்ச பிரஜாதா இல்லை, இக்ஷ்வாகு வம்ச பிரபவா, தோன்றினவன். எதுக்கே அதுக்கு சொல்லிட்டேன் நான். பூஹு அப்படின்னாலே சத்துன்னு அர்த்தம். தி எக்ஸிஸ்டன்ஸ், தி ரியல் எக்ஸிஸ்டன்ஸை பத்தி தான் வால்மீகி கேட்டிருக்காரு, எட்டர்னல் எக்ஸிஸ்டன்ஸை பத்தி கேட்டிருக்காரு, நாட் அபவுட் தி ரிலேட்டிவ் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் திங்ஸ். வால்மீகி கேட்டது எட்டர்னல் எக்ஸிஸ்டன்ஸை கேட்டிருக்காரு. அதனால அதுக்கு நாரதருமே பவஹாங்கிறார். பவஹான்னு சொன்னா பூஹு, பூன்னு சொன்னா எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அர்த்தம், சத்துன்னு அர்த்தம். ராமன் பேரு நியதாத்மா,
முதல்ல என்னன்னா ராமன் சொல்லியாச்சா, அப்போ அதுக்குள்ள எல்லாமே அடங்கிடுச்சு. இது என்ன, இதுதான் கடைசியில அயோத்தியா காண்ட ஆரம்பத்துல ஏன் நீங்க ராமனை பட்டாபிஷேகம் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுற அப்படின்னு தசரதர் கேட்கிறார். உடனே அங்க ஜனங்கள் எல்லாம் சொல்லறதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு வார்த்தையில போட்டு அடிச்சா அவன் ராமன், அதனால எனக்கு அவனை பட்டாபிஷேகம் பண்ணணும். ராமஹா குணவான் ராமஹா, அதுதான். பட் ராமன்கிறது எல்லாம் அடங்கிடுத்து. நியதாத்மா, இந்திரியங்களை கட்டுப்படுத்தினவன், மகாவீக்யா, ஸ்ருதிமான், திருதிமான், நல்ல கேட்டு 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 கேட்டே கிடைக்கக்கூடியவன். இதோட சந்தேகம் வரும். அதாவது அந்த ஆனந்தத்தை அடையறதுக்கு உபனிஷத் சொல்லப்பட்ட 3 வழி: சிரவணம், மனனம், நிதித்தியாசம். அதுல நாங்க வருஷங்களா கேட்டுட்டே இருக்கேனே, எனக்கு இன்னும் அடையலையே அப்படின்னு கேட்டா, அது ஏன் தெரியுமா? இந்த காது இருக்கு இல்லையா, நேற்று நான் சொன்னேன், ஒரு பரமஹம்சர் சொல்றது ஒன்று சொன்னேன். ஈச்சை மாதிரி ஈ இருக்கே, அது சாக்கடையிலையும் உட்காடுறது, ஜிலேபியிலையும் உட்காடுறது. அதே மாதிரி இந்த காது ஈஸ்வரனை மாத்திரம் கேட்கறது இல்லை. ஈஸ்வரனை மாத்திரம் கேட்கிற காது வழி சிரவணம் பண்ணினோமானா அது அடையும். பட் எல்லாத்தையும் கேட்கறது எனக்கு கிடைக்கலையே அப்படின்னு இல்லையா? நான் சுகர் மாத்திரையும் சாப்பிட்றேன், டெய்லி 2 கிலோ ஜிலேபியும் சாப்பிட்றேன், எனக்கு சுகர் குறைய மாட்டேங்கிறத மாத்திரை சாப்பிட்றேன். யூ ஹேவ் டு கட் ஆஃப் தட் இல்லையா? இல்லையா? அப்போ அந்த ஸ்ருதிமான், சிரவணத்தால கிடைக்கக்கூடியவன், திருதிமான், தைரியம் உள்ளவன், புத்திசாலி, பசி சொன்னாலேயே ஜிதேந்திரியன் அர்த்தம். ஜிதேந்திரியன் இங்க 2-3 வாட்டி நாரத பகவான் ஏன் சொல்றாருன்னா, கதை ராமாயணத்தை ஷார்ட்டா சொல்ல போறார். ராமாயணத்தை பூரா ஷார்ட்டா சொல்றத பத்னி வியோகத்தால வரப்பட்ட துக்கத்துக்கு ராமர் அழுதார்னு சொல்ல வேண்டி வரும். ஆனா வாஸ்தவத்துல அந்த அழுகையே கிடையாது அப்படிங்கறத நல்லா வால்மீகிய உள்ள புகுத்துறதுக்கு வேண்டித்தான் பசி, ஜிதேந்திரியா, நியதாத்மா அப்படிங்கிற பதங்களை போடுறார். புத்திமான், நீதிமான், வாக்மி, ஸ்ரீமான், சத்ரு நிபர்கணஹா. இதோட குணத்தை முடிச்சுட்டார் இந்த 4 பதத்தோட. புத்திமான் புரியறதே, நீதிமான் நியாயம் உள்ளவன், வாக்மி நல்லா பேச தெரிஞ்சவர், ஸ்ரீமான் திருவுடையவர், சத்ரு நிபர்கணஹா சத்ருக்களை இல்லாம பண்ணக்கூடியவர். இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஆந்தரிக அர்த்தங்கள் இருந்தா கூட நான் ஜஸ்ட் மேலோட்டமா சொல்லிட்டு போறேன். அதை சொல்றார். இதோட குணங்கள் முடிஞ்சிருச்சு. இதுக்கு அடுத்ததுல இருந்து அழக வர்ணிக்க ஆரம்பிச்சுட்டார். விபுலாம்சா, மகாபாகு, நல்ல நீளம் உள்ள கையுடையவன். எதுக்கு ராமனுக்கு நீளம் உள்ள கை? எதுக்கு ராமனுக்கு நீளம் உள்ள கைன்னா பாகவதத்துல வருது இல்லையா? ஏகாதச ஸ்கந்தம் ஆரம்பிக்கிறத கோவிந்த புஜகுப்தாயான், பகவானால கட்டி காப்பாத்திட்டு இருக்கக்கூடிய துவாரகாவாசிகள்னு சொல்றா. அது மாதிரி யாரு வந்தாலும் நல்ல விரிஞ்ச கையோட சேர்த்து வச்சு அணைச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே மகாபாகு. எங்க வரைக்கும் கை நீள்றது பாருங்க. ராமனுடைய கை எங்க வரைக்கும் நீள்றது பாருங்க. இந்த பக்கம் பரதன், லக்ஷ்மணன், சத்ருக்னன், இந்த பக்கம் 3 ஆச்சா? இந்த பக்கம் பார்த்தா குஹன், சுக்ரீவன், விபீஷணன். ராமர் சொல்றார், இன்னும் கை மிச்சம் இருக்குப்பா, ராவணனே வர சொல்லுங்கிறார். கம்பராமாயணத்துல விபீஷணன் சரணாகதி, விபீஷணனுக்கு அபயம் கொடுத்துட்டு விபீஷணனுக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வச்சார். பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வச்சுட்டு சொல்றார் ராமர், இந்த சகோதரத்துவம் இருக்கு இல்லையா, இந்த சகோதரத்துவம் அங்க என்ன, வீடனோடும் 7 பேர் ஆனோங்கிறார் கம்பன். விபீஷணன் கூட சேர்ந்து இப்ப 7 பேர் ஆயிட்டோம். விபீஷணன் கிட்ட சொல்றார், இந்த சகோதரத்துவத்தை பார்த்து உந்தை பெருமைப்பட்டானேன்னார். உந்தைன்னா எந்தைனா என்னுடைய அப்பா, உந்தைன்னா உன்னுடைய அப்பா. உந்தை யாருன்னா தசரதனை விபீஷணனுடைய அப்பா வச்சுட்டான். ஏன் அயோத்தியா ராஜ்யத்தை கூட ராவணனுக்காக கொடுக்கறதுக்கு நான் தயார்னு சொல்றவருக்கு அந்த வரும். அப்படி கை நீள்றது மகாபாகு. விபுலாம்சோ மகாபாகு, கம்புக்ரீவோ மகாஹனு. நல்ல சப்பி சீக்ஸாங்க ராமனுக்கு.
மகா ஹனுனா. ஹனுமான் ஹனுமான் சொல்றோம் தெரியுமோ? ஹனுனா சீக்ஸ் அர்த்தம். அவருக்கு பேர் ஆக்சுவலி சுந்தரன்னு பேரு. ஹனுமானுக்கு சுந்தரஹா அப்படின்னு பேரு. அம்மா போட்ட பேரு. போட்ட பேரு போடுறதுக்கு முன்னாடியே நேரா போய் சூரியனை பிடிக்க போயிட்டார். அதனால அவருக்கு சீக்ஸ் கொஞ்சம் மலர்ந்து கொடுத்து. ஆனா அந்த நல்ல சீக்ஸ், சப்பி சீக்ஸ் அப்படி அப்படி எனக்கெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை. அப்படி பிடிச்சு விட்டு அப்படி ஆடுவான், 2 வாட்டி இப்படி ஆடுவான். அப்படி இருக்காங்க ஹனுமானுடைய சீக்ஸ். அதனால ஹனுமான் அப்படின்னு பேரு போட்டா. ராமரை சொல்றா மகா ஹனுமான். ஹனுமானும் ராமரும் கட்டிக்கிறாங்க. ஹனுமானும் ராமனும் கட்டிக்கிறத ஒரு பாவம். ராமன் ராவணன் யுத்தம் பண்றத ராமனுடைய ரதம் ராவணனுடைய ரதம் மோதிக்கிறது. ராவணனுடைய ரதத்தினுடைய தூண்கள் ராவணனுடைய ரதத்தினுடைய தூண்கள் மோதிக்கிறது. ராமனுடைய குதிரை ரதத்தினுடைய குதிரைகள் ராவணனுடைய ரதத்தினுடைய குதிரைகள் மோதிக்கிறது. ராமனுடைய சாரதி மீன்ஸ் இந்திரனுடைய சாரதி மாத்திலையும் ராவணனுடைய சாரதியும் பார்த்து செகண்ட் கொடுத்துக்கிறா. இதெல்லாம் நடக்கிறது இல்லையா? இதே மாதிரி ஒரு பாவனை ஹனுமானும் ராமனும் கட்டிண்டா இல்லையா? என்ன எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராமர் கொடுத்தா கட்டிண்டா இல்லையா? ஹனுமன் ஆலிங்கனம் பண்ணிட்ட உடனே ராமனுடைய ஹிருதயமும் ஹனுமானுடைய ஹிருதயமும் ஏகீகரிச்சு ஒன்னாச்சு. ராமனுடைய கையும் ஹனுமானுடைய கையும் ஒன்னாச்சு. ராமனுடைய தோளும் ஹனுமானுடைய தோளும் ஒன்னாச்சு. ராமனுடைய கவிழும் ஹனுமானுடைய கவிழும் வரிச்சிக்கிறது. விபுலாம்சோ மகாபாகு கம்புக்ரீவோ மகாஹனு மகோரஸ்கோ மகேஸ்வாச கூடஜத்ரு அழிந்தமகா. கூடஜத்ரு அப்படின்னு ஒரு பதம். இங்க ஒரு எல் இருக்கு இல்லையா? இதுக்கு ஜத்ருன்னு பேரு. அது தெரியாம மறைஞ்சிருக்க. அரிந்தமகா சத்ருக்களை இல்லாம பண்ணக்கூடிய. எப்படி இந்த அழகாலேயே என்ன அழக சொல்லிட்டு சத்ருக்களை இல்லாம பண்ணப்படுறா. இதான் பகஸ்தன் வந்து ராவணன் கிட்ட கேட்டான். பகஸ்தன் கேட்டா நீ அல்ல சுகச்சாரணர்கள் ராவணன் கிட்ட கேட்கிறா, நீ அந்த ராமனை ஒரு வாட்டி வந்து பார்த்தா வச்சுக்கோ ராவணா, நீ யுத்தமே பண்ண போக மாட்டேன். பார்த்தா போறோம் வீரியம் இல்லாம தெரிஞ்சுக்க வேண்டாம். ஐயோ அந்த முகத்தை பார்த்தா எப்படி இருக்கு தெரியுமா? அந்த முகத்தை பார்த்தா வச்சுக்கோயன், நீயே ஜனகனுடைய ஸ்தானத்துல நின்று சீதைய ராமன் கையில பற்றி கொடுத்துட்டு பத்ரந்தே பிராணிங்க பாடினான் நீ சொல்லுவாய். சீதா கல்யாணத்தை திரும்பவும் ராவணா நீயே பண்ணி வைப்பாய் அப்படிங்கிற சுகச்சாரணர்கள் வந்து. சோ மகாஹனுகு கூடசத்ரு அருந்தமகா ஆஜானு பாகு சுசிரஹா. தெரிஞ்ச பதங்களா தான் இருக்கு. சுசிரஹா இல்ல சுசிரஹா சுலலாட்டஹா நல்ல நெத்தி விரிஞ்ச நெத்தி. எவ்வளவு கஸ்தூரி திலக்கம் லலாட்ட பட்டலேன்னா எவ்வளவு போட்டாலும் தாங்கக்கூடிய நெத்தி, விரிஞ்ச நெத்தி. சுலலாட்டஹா ராஜானுபாகு சுசிரஹா சுலலாட்டஹா சுவிக்ரமஹா. ஏன் விக்ரமம்னா நடக்கிறது, கிரமம்னா நடக்கிறதுன்னு அர்த்தம். விக்ரமம்னா விசேஷமா நடக்கிறதுன்னு அர்த்தம். சுவிக்ரமஹா 2 உபசர்க்கம் போட்டு ஒரு வார்த்தையை சொல்றான்னா கொஞ்சம் கவனிச்சுக்கணும். வால்மீகி பகவான் 2 உபசர்க்கம் போட்டு ஒரு வார்த்தையை சொல்றாருன்னா இன்னும் அதுல விஷயம் இருக்குன்னு சொல்லி எத்தி பார்க்கணும். சுவிக்ரமஹா விக்ரமம் சொன்னாலே போருமே விசேஷமான கிரமம் உடையவன், கிரமணம் உடையவன், நடக்கக்கூடியவன் அர்த்தம் ஆயிடுறது. அப்போ சுவிக்ரமஹான்னா அப்படி நடக்கிறாருங்கிறதுக்காக சொல். நடையோ நடை. அயோத்தியால ஆரம்பிச்ச நடை எங்க வந்து முடிஞ்சது பாருங்க, லங்கை வரைக்கும் வந்துதான் முடிஞ்சது. அதனால வால்மீகி ஒரு வார்த்தை போட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன், சும்மா வராது. அதுக்குள்ள யோசிக்கிறது. இப்ப நான் இதெல்லாமே சொல்லிட்டே போறேன், எனக்கே மனசு கஷ்டமா தான் இருக்கு. ஆனா நான் ஒரு வார்த்தைக்கு இது மாதிரி டைம் எடுத்துட்டு இந்த 100 தானே 10 போயிடும். அதனால ஹேவ் டு கொஞ்சம் ஸ்பீடம். இதுவே 3 நாள் ஆயாச்சு, முதல் சர்க்கமே தாண்ட மாட்டேங்கிறது. சமசம விபக்தாங்க. அதாவது ஆழ்வார் சொல்றா, ஒரு நல்ல பெயிண்டர் பெயிண்ட் பண்ணப்பட்டவன் அவனை கூப்பிடணும். அதே மாதிரி கலெக்ஷன் ஆஃப் குட் பெயிண்டர்ஸ் கூப்பிட்டு, சில பெயிண்டர் கண்ணு நன்னா வரைப்பேன், சில பெயிண்டர் காது நன்னா வரைப்பேன், சில பெயிண்டர் நெத்தி நன்னா வரைப்பேன், சில பெயிண்டர் கை நன்னா வரைப்பேன், சில பெயிண்டர் கால் நன்னா வரைப்பேன். இவாளையா பார்க்கணுமா? இவாளையா ஒரு தலையா கூப்பிட்டு கை நன்னா வரைக்கப்பட்டவனை வச்சு கை வரைக்கணும், கால் நன்னா வரைக்கப்பட்டவனை வச்சு கால் வரைக்கணும்,
கண்ணு நன்னா வரைக்கப்பட்டவனை வச்சு கண்ணு வரைக்கணும். இப்படி அதாவதுல ஸ்பெஷலைஸ்டா இருப்பா இல்லையா, டாக்டர்ஸ் மாதிரி பெயிண்டர்ஸும் அதாவதுல ஸ்பெஷலைஸ்டா இருக்கப்பட்டவளை வச்சு ஒரு படம் வரைச்சிட்டு அதை பார்த்தா அதுவும் ராமனுடைய லட்சணமும் கிட்டத்தட்ட சமமா இருக்கணும். அப்போ இந்த பெயிண்டிங் வந்து கம்மியா தான் இருக்கும், ராமனுடைய லட்சணம் தான் நல்லா இருக்கும். சமஹா சமயபக்தாங்க. முதல்ல என்னன்னா சமமா இருக்கு. சமூகம் சர்வபூதேஷு நமே துவேஷி நகப்பிரியா ஏ பஜந்தி தூ மாம் பக்தியா மைத்தே தேஷு சாப்பியம்னு குகனுக்கு என்ன அனுகிரகமோ வசிஷ்டருக்கு என்ன அனுகிரகமோ அதே தான் குகனுக்கு. வசிஷ்டர் எந்த தட்டில் இருக்காரோ அதே தட்டில தான் குகனை வச்சிருக்கு. மூக்ஷுப்படி அப்படின்னு வைஷ்ணவ கிரந்தம், வைஷ்ணவ ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்துல பகவத் விஷயத்துல மூக்ஷுப்படி சாரம் அப்படின்னு இருக்காங்க. அதுல சொல்ற வசிஷ்டருக்கு என்ன அனுகிரகமோ அதே அனுகிரகம் குகனுக்கு. வசிஷ்டரோட தட்டுன்னா குகனோட தட்டு தான், அதே தட்டு தான், வித்தியாசம் இல்லை. சமஹா சமவிபக்தாங்கா ஸ்னிக்த வர்ணா. ஸ்னிக்தம் சொன்னா ஆக்சுவலி அது இன்எக்ஸ்பிளைனபிள், அது எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும், புரிய வைக்க முடியாது. அதுக்கு அதுதான் வேர்டு. அதுக்கு இப்ப இங்கிலீஷ்ல வார்த்தை பாருங்க, ஸ்னிக்தம் அப்படிங்கிறதுக்கு பேஷனேட் அப்படி சொல்லாமா, கேரிங் அப்படி சொல்லாமா, போராது. மல்டிபிள் வேர்ட்ஸை கம்பைல் பண்ணித்தான் சொல்ல முடியாது இருக்கு இந்த ஸ்னிக்தம் அப்படிங்கிறது. ப்ரூயுஹு சிஷ்யஸ்ய ஸ்னிக்தஸ்ய இல்லை, ப்ரூயுஹு ஸ்னிக்தஸ்ய சிஷ்யஸ்ய ஒரு முக்கியம். ஸோ அது கம்பைன் பண்ணி சொல்ற மாதிரி தான் இருக்கு. அப்படி ஒரு வேர்டு ஸ்னிக்த வர்ணா. காலம்பரை பார்த்தா ராமர் வந்து சூரிய பிரகாசம் மேல வந்து விடர்த்த அப்படி நல்ல சுவர்ணம் திளக்கத்தோடு இருக்கப்பட்ட ஒரு நீலையா இருக்கார். மத்தியானம் பார்த்தா ராமரை பார்த்தா நல்ல நீலையா இருக்கார். கடலை மத்தியானம் பார்த்து பாருங்க நல்ல நீலையா இருக்கும். அதே சாயந்திர வேளையில ராமனை பார்த்தாருன்னா ஒரு ரெட்டிஷ் நீலையா இருக்கார். ராத்திரி வேளையில ராமனை பார்த்தாருன்னா நீலையா இருக்கார், ஆனா அதுவே பிரகாசத்தை கொடுக்கறது. இப்படி நேரத்துக்கு நேரம் அந்த சரீரத்துல அந்த நிற மாற்றங்கள் வந்துட்டே இருக்கு. இதெல்லாம் பாகவதம் ஏகாதச ஸ்கந்தத்திலேயே சொல்றது. அப்பப்போ பாகவதத்தை ஏகாதச ஸ்கந்தத்துல பகவான் அந்தந்த யுகத்துக்கு தகுந்தா போல நிறம் மாறிக்கிறார் அப்படின்னு சொல்றது. அது சொல்றத இதுதான் ஞாபகப்படுது. ஸ்னிக்த வர்ணஹா பிரதாபவான். பிரதாபவான் சொன்னாலேயே நல்ல தேஜஸுடையவன் தான் அர்த்தம், நல்ல வீரியம் உடையவன். தேஜஸ் தாபம் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த சூடுங்கிற அர்த்தம் வச்சுக்கோ. ஆனா சூரியஹா தபதி அப்படின்னு சொல்றாங்க. சூரியஹா தபதி, சூரியன் பிரகாசத்தை கொடுக்கிறார். சோ இந்த சரீரத்திலே இருக்கக்கூடிய இந்த காந்தியே சித்த வர்ணஹா பிரதாபவானா இருக்கு. சமசம விபக்தாங்கா சித்தவர்ண பிரதாபவான். பீனவக்ஷோ விஷாலாட்சா லக்ஷ்மீவான் சுபலக்ஷணः. தர்மஜ்ஞஸ்சத்யதங்கஸ்ச பிரஜானாம் ச ஹிதே ரதः. யசஸ்வி ஞானசம்பன்னः சுசிர்வஸ்ய சமாதிமான். ராமருக்கு சீதா கல்யாணத்தும் போது சீதையை மாத்திரம் கல்யாணம் பண்ணிக்கலையா? நீ எப்படி சொல்ற? தப்பா என்ன இருக்கு? ஆமா, சீதையை மாத்திரம் கல்யாணம் பண்ணிக்கலையா? 3 விஷயம் வந்துதான் ராமனை தேடி. ஒண்ணு, இந்த வில் உடைச்சார் இல்லையா, அப்போ வில் உடைச்ச உடனே கீர்த்தி அப்படின்னு ஒண்ணு வந்துதான். முதல்ல நான் உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் சொன்னார். நான் உன்னை ஏத்துக்கிறேன், நீ லோகம் பூரா வியாபிச்சுடு. நான் கேட்டேன் ராமன் என்ன சொல்றோம்? ஏகபத்னி தர விரதா, ஏகபத்னி விரதரா. அது மாதிரி ஒரு சொல் ஒரு வில் எல்லாம் சொல்றோம். சும்மா 3 பத்னி இருக்கு ராமனுக்கு. ஒண்ணு கீர்த்தின்னு பேரு, அது சொல்றார் நீ உலகம் பூரா வியாபிச்சுடுவார். அதனால ராமனுடைய கீர்த்தி உலகம் பூரா வியாபிச்சுடுச்சோம். லஜ்ஜை அப்படின்னு ஒண்ணு வந்தது, லஜ்ஜா அப்படின்னு வந்தது. அந்த லஜ்ஜை கிட்ட சொன்னார் ராமர், இங்க பார்த்துட்டு இருக்க உடப்பேனோ பார்த்துட்டு இருக்கா இல்லையா, அவள்கிட்ட எல்லாம் போய் இருந்துடணும். எல்லாரும் வெக்கி தலையா குடிஞ்சுட்டான். அவள்கிட்ட இருந்தும் திகையிலே சொன்னோடனே அந்த லஜ்ஜைட்டே சொல்றார், நீ போய் செத்த சீதைட்ட இரேன்னு. அதனால சீதையிட்ட போய் அந்த லஜ்ஜை இருந்தது. அந்த லஜ்ஜை இருந்ததுன்னா சீதையை சொல்றா, ஸ்னிக்த குஞ்சித்த மூர்த்தஜா. கொஞ்சம் தலையை குடிஞ்சு நல்ல குடியெல்லாம் வச்சுட்டு லஜ்ஜப்பட்டு கால கீழே பார்த்துட்டே வரா. அடுத்தது 3வது பத்னி தான் சீதை. அப்போ யசஸ்வி, அதுதான் சொன்னேன்,
கீர்த்தியுடையவர். அதுவும் சாமான்யமான கீர்த்தி இல்லை. சாமான்யமான கீர்த்தின்னா லோக சாதாரணமான கீர்த்தின்னா எப்படி இருக்கும்னா, இன்னைக்கு இவங்கிட்ட இருக்கும், நாளைக்கு அதே கீர்த்தி இன்னொருத்த போயிடும். இது வந்து இந்த கீர்த்தி வந்து சாஸ்வதம் இல்லவே. ஏன்னா இந்த 3 விஷயத்தை தான் ஸ்ரீ பரமஹம்சர் எடுத்துக்கிறார். சந்நியாசம் அப்படிங்கிறதுக்கு எடுத்துக்கிறார். 3 விஷயத்தை தியாகம் பண்றதுதான் சந்நியாசம். தண்டக மண்டலம் வச்சுக்கிறது கூட சன்னியாசமா கணக்காக்க முடியாது. 3 விஷயத்த மானசீகமா தியாகம் பண்ணணும். மனசால இந்த 3 தியாகம் பண்ணணும். காஞ்சனம், காமினி, கீர்த்தி. இந்த காஞ்சனத்தையும் தியாகம் பண்ணிடலாம், காமினியையும் தியாகம் பண்ணிடலாம். அதாவது பணத்தாசை, பொன்னாசை, பெண்ணாசை இல்லாம இருந்துடலாம். ஆனா நான் பொன்னாசை இல்லாம இருக்கேன், பெண்ணாசை இல்லாம இருக்கேன் அப்படின்னு 10 பேரை திரிக்கணுங்கிற ஒரு கீர்த்தி மண்டல வரை உட்காந்து அதை ஜெயிக்கிறது தான் கஷ்டம். அதைத்தான் ஜெயிக்க முடியாது. பொன்னாசையோ இல்லாம இருந்துடலாம், இந்த கீர்த்தியை ஜெயிக்க முடியாது. அந்த கீர்த்தியை ஜெயிச்சவர்ங்கிறதுனால கீர்த்தியை கூட தன்னுடைய கண்ட்ரோல்ல வச்சுட்டு இருக்காருங்கிறதுனாலயே யசஸ்வி. தன்னை மீறி அந்த தன்னுடைய கீர்த்தி போகவும் போகாது. யசஸ்வி. ஏன் அந்த கீர்த்தியை ஏன் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது? ஞான சம்பன்னா, ஸ்வயம் ஞான சுரூபமாவே இருக்கார். ஞான சம்பன்னா, சுச்சி, சுத்தமா இருக்கு, சமாதிமானு. இது என்ன அர்த்தம் சொல்றது? ராமனுக்கு அப்பப்ப சமாதி கிடைக்கும் சொல்றதா? இல்ல ராமன் சமாதியில் இருக்கார் அப்படின்னு சொல்றதா? யார் யாரு சமாதி ஸ்திதியில போறாளோ அவ எல்லாம் எந்த பிரம்மத்துல போய் ரமிக்கிறாளோ அந்த சமாதியில போகக்கூடியவாளுக்கு லயிக்கும்படியான சமாதி ஸ்தானமா இருக்காங்கிறதுனால சமாதிமான். இது சொல்றது, இது சமாதின்னு சொல்றோம் இல்லையா, இது அதிஷ்டான சமாதி சொல்றோம் இல்லையா, இது அதிஷ்டானம் கட்டி இருக்கு. பட் அதுக்குள்ள இருக்கப்பட்ட அந்த ஸ்திதிக்கு சமாதின்னு பேர். சமாதின்னு சொன்னாலே நான் தியானம் பண்ணறேன் அப்படிங்கிற அந்த 3 விஷயம் இல்லாம ஐதர் நான் இருக்கும், இல்லாட்டானா தியானம் இருக்கும், இல்லாட்டானா பண்ணறேன் அப்படின்னு இருக்கும். நம்ம ஒரு நேரம் போக்க சொல்றேன்னு சொல்றேன், டைம் பாஸ் சொல்றேன், அதுக்கு காலக்ஷேபம்னு பேரு. இப்போ அகம் பிரம்மாஸ்மி அப்படின்னு சொல்றோம், மகா வாக்கியம். இதுல பார்த்தீங்கன்னா அகம் ஒண்ணு இருக்கு, பிரம்மன்னு ஒண்ணு இருக்கு, அஸ்மி ஒண்ணு இருக்கு, 3 இருக்கே. ஓ, ஏதோ ஒண்ணுதானே இருக்கு ப்ரோ. அந்த வார்த்தையிலேயே துரிதம் வரப்படாது. என்னமா இருக்கணும் தான். அப்ப இதுக்கு இந்த ஸ்திதிக்கு தியானம்னு பேர். அகம் பிரம்மாஸ்மி, இப்ப நான் பிரம்மமா இருக்கேன் அப்படின்னு நான் உணர்றேன் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா அதுக்கு தியானம்னு பேர். அந்த திரிபுட்டின்னு சொல்லுவா அதுக்கு சம்ஸ்கிருதத்துல, திரிபுட்டி அப்படின்னு சொல்லு. இந்த 3 இல்லாம ஐதர் அந்த அகம் பிரம்மாஸ்மி, அது இப்ப எப்படி அகம் பிரம்மாஸ்மிங்கிறது அறிவு ரூபத்தில் இருக்கு, அறிவு ரூபத்தில் இருக்கு. அறிவு ரூபத்தில் இருக்கு சொன்னா அக்ஷர ரூபத்தில் இருக்கு. இதுவே எப்போ அனுபவத்துக்கு வரதோ, என்ன அறிவுன்னு ஒண்ணு, அனுபவம் ஒண்ணு. அறிவுங்கிறது ஏட்டு சுரக்காய், ஏட்டு சுரக்காய் தெரிஞ்சுருக்கேன் நான், வேத வாக்கியங்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சுருக்கேன்னு சொல்லிட்டு வாட் இஸ் தி யூஸ் ஆஃப் இட்? அது அனுபவத்துக்கு வரணும் இல்லையா? ஏட்டு சுரக்காய் கூட்டுக்கு உதவாது சொல்லுவோம் இல்லையா? தப்பு பிரிவாதான் சொன்னா, மர பீரோல இருக்கிறத மஸ்திஷ்க பீரோல வச்சுக்க வேண்டாமே, காணாத படிச்சு. சோ அது என்னத்துக்கு ஆகணும்? அது அனுபவத்துக்கு வரணும். அகம் பிரம்மாஸ்மிங்கிற அனுபவத்துக்கு வந்துருத்துன்னா அங்க 3 இருக்காது. ஐதர் அகம் இருக்கும், இல்லை பிரம்ம இருக்கும், இல்லை இருப்பு இருக்கும். அஸ்மி, அதுக்குதான் இருப்புன்னு பேர். அந்த இருப்பில் இருக்கும், அந்த இருப்பா இருக்கும், அந்த இருப்புக்குத்தான் சமாதின்னு பேரு. அங்க 3 இருக்காது, அந்த ஒன்னே ஒண்ணு மாத்திரம் தான் இருக்கும். திரிபுட்டி தத்திர நஷ்யத்தே வினஷ்யத்தே வினஷ்யதி. இந்த திரிபுட்டி அங்க இல்லாம போயிடும். அந்த இல்லாம போகக்கூடிய ஸ்திதியில தான் மாத்திரமா ஒண்ணு இருக்கும் இல்லையா, அது எங்க போய் இருக்கு, அந்த எந்த இருப்பே இருக்கோ அந்த இருப்பா இருக்காங்கிறதுனால அவருக்கு சமாதிமான்னு பேர். ஏன்னா இதுக்கு உபனிஷத்தை தான் எடுத்துக்கணும். ராமாயணங்கிறது உபனிஷத், வேற ஒன்றும் கிடையாது. உபனிஷத்துல ராம பூர்வ தாபன் உபனிஷத் அப்படின்னு ஒரு உபனிஷத். அந்த உபனிஷத்துல ராமன்கிற சப்தத்துக்கு டெபினிஷன் கொடுக்கிறார். ராமஹா அப்படின்னா என்னன்னா, ரமந்தே யோகினோனந்தே சிதானந்தே பராத்மனி இது ராம பதேன ஆசௌ பரம் பிரம்மா விதீயதே சொல்ற. ராம அப்படின்னா என்னன்னா,
ராமஹா அப்படின்னா அந்த சமாதி ஸ்திதின்னு அர்த்தம். அந்த சமாதி ஸ்திதியில எல்லாரும் போய் எந்த ஸ்திதியில உட்கார்றாளோ அந்த இருப்புக்கு, அந்த எக்ஸிஸ்டன்ஸுக்கு, அந்த சத்துக்கு ராமன் பேரு சமாதிமான். பிரஜாபதி பத்சவ ஸ்ரீமான் தாதா ரிபுநிஷூதனஹ ரக்ஷிதா ஜீவலோகஸ்ய தர்மஸ்ய பரிரக்ஷிதா. 3 வாட்டி, இது வரைக்குமே 3 வாட்டி ஸ்ரீமான்ங்கிற சப்தத்தை யூஸ் பண்ணியிருக்கார் வால்மீகி. இது வரைக்கும் 3 வாட்டி. இந்த 3 வாட்டி ஸ்ரீமான், இன்னும் ஒரு இடத்துல கூட ஸ்ரீமான் வரும், 4 ஸ்ரீமான் வரும் இதே இடத்துல. இப்படி என்ன வால்மீகி நல்லா அப்சர்வ் பண்ணணும். அப்பதான் இந்த ராமாயணத்திலேயே உங்களுக்கு நிதித்தியாசம் பண்ண முடியும், ராமாயணத்திலே லயிச்சுட முடியும். வால்மீகி அப்சர்வ் பண்ணா போதும். 4 ஸ்ரீமான் ஏன் வர்றதுன்னு கேட்டா, 4 ஆசிரமம் இருக்கு இல்லையா? பிரம்மச்சாரிக்கு இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீ இல்லை கிரகஸ்தனுக்கு, கிரகஸ்தனுடைய ஸ்ரீ இல்லை வானப்பிரஸ்தனுக்கு, வானப்பிரஸ்தனுடைய ஸ்ரீ இல்லை சன்னியாசிக்கு. பிரம்மச்சாரிக்கு வித்யை ஸ்ரீ, வித்யை ஸ்ரீ. கிரகஸ்தனுக்கு அவனுடைய தர்மம் ஸ்ரீ, அர்த்தம் ஸ்ரீ. வானப்பிரஸ்திக்கு தர்மம் மாத்திரம் தான் ஸ்ரீ, சன்னியாசிக்கு ஞானம் தான் ஸ்ரீ. 4 ஆசிரமிகளுக்கு 4 விதமான ஸ்ரீ இருக்கு. அப்போ இது எல்லாமே வேதத்திலே எல்லாமே சொல்றது. சாமா நிஜுகும் ஸ்ரீ சாகி ஸ்ரீஹி அமிர்தா சதாம் அப்படின்னு சொல்றத, இந்த ஸ்ரீங்கிறது சன்னியாசியாக இருக்கக்கூடியவனுக்கு எது ஸ்ரீ தான், அவனுடைய ஞானம் வைராக்கியம் ஸ்ரீ. கிரகஸ்தனுக்கு, வானப்பிரஸ்திக்கு அவனுடைய வைராக்கியமும் தர்மமும் ஸ்ரீ, கிரகஸ்தனுக்கு அர்த்தமும் தர்மமும் ஸ்ரீ, பிரம்மச்சாரிக்கு வித்யை மாத்திரம் தான் ஸ்ரீ. இந்த 4 ஸ்ரீ இந்த இடத்துல பார்த்து, இந்த 4 பேருக்கு 4 ஸ்ரீ இல்லையா? இந்த 4 ஆசிரமங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய 4 ஸ்ரீ ரூபத்துல பகவான் ராமனே இருக்காங்கிறதுனால ஸ்ரீமான் லக்ஷ்மிமான் ஸ்ரீமான் ஸ்ரீமான் அப்படிங்கிறார் வால்மீகி. பிரஜாபதி ஸ்ரீமான் தாத்தா கொடுக்கிறார். தாத்தானா கொடுக்கிறார். எதை கொடுக்கிறார்? இந்த ஸ்ரீயை கொடுக்கிறாரா, இல்லை பணத்தை கொடுக்கிறாரா, இல்லை சொத்தை கொடுக்கிறாரா, இல்லை ராஜ்யத்தை கொடுக்கிறாரா? அதுதான் நிறைய கொடுக்கிறாரு. என்னத்தை கொடுக்கிறார்? எல்லாத்தையும் கொடுத்துடலாம், தன்னை கொடுக்கணும் இல்லையா? தன்னை விரும்பினவனுக்கு, தன்னையே விரும்பினவனுக்கு, தன்னை மாத்திரம் விரும்பினவனுக்கு இந்த எடுத்துக்கோடா, நான் என்ன தந்துட்டேன். ஹனுமான் கிட்ட சொல்றார், உனக்கு என்ன தரலாம்னு பார்த்தாலும் போராது. இந்த பூதங்கள் எல்லாம் நான் சுத்தீவிர பார்த்துட்டேன், எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டேன், எல்லாம் எனக்குள்ள அடக்கமா தான் இருக்கு. நானும் எதுலேயுமே அடங்காம இருக்கேன். எனக்கு ஒரு அடைக்கலம் வேணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறேன். ராமர் எனக்கு ஒரு அடைக்கலம் வேணும்னு ஆசைப்படுறேன். ஏஷ சர்வஸ்வபூதோஸ்து பரிஷ்வங்கோ ஹனுமதா. அப்படி சொல்லிட்டு தானே என்னையே எடுத்துக்கோ, நான் என்ன தந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்றார். அதனால அவருக்கு சர்வஸ்வதானம் பண்ணுறவர்னு சொல்றோம். சர்வ ஸ்வதானம் பண்ணுறவர், தன்னை கொடுக்கக்கூடியவர். இத கம்பராமாயணத்துல ஒரு இடத்துல கம்பன் சொல்றான், ஆழ்வார் சொல்றார், தன்னையே தமர்க்கு நல்கும் என்று பதம். தன்னை தமர்க்கு, தமர்னா தன்னுடைய ஜனங்களுக்கு, சுஜனங்களுக்கு தன்னை கொடுக்கக்கூடியவன்கிற புண்ணிய கீர்த்தி அப்படின்னு சொல்றான். சோ தன்னையே தமர்க்கு நல்கும் அப்படிங்கிறத, என்ன தரேன்டா, என்ன தந்துட்டேன்டா, எடுத்துக்கோடா அப்படின்னு சொல்றாருங்கிறதுனால அவருக்கு தாத்தா. ரக்ஷிதா ஜீவலோகஸ்ய தர்மஸ்ய ச பரிரக்ஷிதா, ரக்ஷிதா ஸ்வஸ்ய தர்மஸ்ய ஸ்வஜனஸ்ய ச ரக்ஷிதா. இந்த கல்லுக்குள் இருக்கும் தேரைக்கா, தேரை தானே சொல்லுவாரு, கல்லுக்குள் இருக்கும் தேரைக்கும் ஜலம் கொடுக்கப்பட்டவன், சர்வலோகத்துக்கும் ரக்ஷிதா. ஸ்ரீரங்கத்துல கூரத்தாழ்வார் வந்துட்டார், ஸ்ரீரங்கத்தோட வந்தார் கூரத்தாழ்வார். ஸ்ரீரங்கத்தோட வந்துட்டு அவர் எப்பேற்பட்டவர்னா, மகாலட்சுமி தேவியே பார்த்து ஆச்சரியப்படும்படியான அன்னச்சத்திரத்தை நடத்திட்டு இருந்தவர், அன்னதானம் பண்ணிட்டு இருந்தவர். ராத்திரி 12 மணிக்கு கூரத்தாழ்வாருடைய அன்னச்சத்திரத்தினுடைய டோர் க்ளோஸ் ஆச்சு. உடனே காஞ்சிபுரத்துல தான் கூரம், காஞ்சிபுரத்துக்கு பக்கத்துல தான் கூரம். காஞ்சிபுரத்துல மகாலட்சுமி தேவி, பெரும் தேவின்னு பேரு. பெருமாள் கிட்ட கேட்டா இது என்ன சத்தம்னு கேட்டா,
பக்கத்துலதான் நின்றுட்டு இருந்தார் திருக்கச்சி நம்பிகள் அப்படிங்கிறவர். காஞ்சி பூர்ணர்னு பேரு. அவர் பெருமாளுக்கும் தாயாருக்கும் வீசி கொடுத்துட்டு இருக்கார். அவருக்கு வீசுற ஜோலி. அப்ப அவர் சொன்னார், கூரத்தாழ்வாருடைய அன்னச்சத்திரத்தினுடைய கதவு மூடித்து, வாசல் மூடித்துங்க. மகாலட்சுமி கேட்டா, இப்படி அன்னதானம் பண்ணா எப்படி மாளும்னு கேட்டா. கேட்கறது யாரு? யாரு கேட்கிறா? சாட்சாத் மகாலட்சுமியே கேட்கிறா, இப்படி அன்னதானம் பண்ணா எப்படி மாளும்? அன்னதான பிரபுவா இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டா. இவருக்கு சந்தோஷம். அதுநாள் வரைக்கும் இந்த திருக்கச்சி நம்பிகள் இருக்காரு, வீசின்னு இருப்பாரு, காலம்பரம் வந்துடப்படாதே, காலம்பரம் வந்துடப்படாதேன்னு கடிச்சு கொண்டு வரான். ருக்மிணி தேவி பாகவதத்துல சொல்றது, ருக்மிணி தேவி என்ன பண்றாளாம், கிருஷ்ணன் தோல்ல இப்படி கை போட்டு இருப்பான். ராத்திரி தூங்குறத கிருஷ்ணன் மேல கை போட்டு இருக்கலாம். காலம்பரம் கோழி கூவுறது இல்லையா, நாசமா போக இந்த கோழி இப்பதான் கூவ கிடைச்சதா அப்படின்னு தொடக்க போடலாம். ஏன்னா இந்த சௌக்கியம் போயிடுறது இல்லையா, அதுக்காக. சோ அது மாதிரி காலம்பரம் ஆயிடப்படாதேன்னு வீசிட்டு இருப்பார் ஒரு பெரிய திருக்கச்சி நம்பிகள். அன்னைக்கு எப்படா விடிய போறதுன்னு பார்த்துட்டு இருந்தார். விடிஞ்ச உடனே விசிறிய வச்சார், ஓடுறார் கூரத்தாழ்வாரை பார்க்கறதுக்கு. சொன்னார், உங்களை பார்த்து மகாலட்சுமி என்ன தெரியுமா சொன்னா, இப்படி அன்னதானம் பண்ணா என்னைக்கு மாளும் அப்படின்னு கேட்டுட்டான்னு சொன்ன உடனே கூரத்தாழ்வாருக்கு சந்தோஷப்பட வேண்டாமோ? சந்தோஷப்படலையா? என்ன பார்த்து அப்படித்தான் நினைச்சுட்டாளா? நான் ராமானுஜ தாசன்னு தெரிஞ்சுக்கலையா? அன்னதான பிரபு தான் என்ன போய் சொன்னா மகாலட்சுமி, என்ன போய் ராமானுஜ தாசன்னு சொல்லியிருக்க வேண்டாமா? இன்னைக்கு இந்த அன்னதானத்தை விட்டேன், எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு ஸ்ரீரங்கத்தோட வந்து கிளம்பிட்டார். அங்க ஒரு ஒண்டி குடிசையில உட்கார்ந்து இருக்கார். இந்த ஒண்டி குடிசையில் இருக்கிறத உஞ்சவர்த்தி தான் டெய்லி. அது வரைக்கும் தலைக்கு நேற்றுக்கு வரைக்கும் ராத்திரி 12 மணிக்கு இந்த அன்னசத்திரத்தை மூடினவர் இன்னைக்கு ஒண்டி குடிசையில உட்கார்ந்து இருக்கார். உஞ்சவர்த்திக்கு 11 மணிக்குள்ளால உஞ்சவர்த்தி முடிச்சுட்டு அபராண்ண காலம் வரத்துக்கு முன்னாடி, என்ன மாத்தியனிக காலத்துக்கு அப்புறம் உஞ்சவர்த்தி எடுக்கப்படாது. எல்லாம் எல்லாரும் சாப்பிடுவாங்க. சாப்பிட்டா அப்புறம் அக்ஷதை போட முடியாது. அதனால ஒரு நாளைக்கு சாஸ்திர கிரந்தங்களை பழகிட்டு பார்த்துட்டு இருந்தப்போ இருக்கு குஞ்சவர்த்திக்கு போக விட்டு போயிட்டான். இவருடைய பொண்டாட்டி இந்த கூரத்தாழ்வாருடைய பத்னி ஆண்டாள் அம்மையார் அப்படின்னு அவளுக்கு பேரு. அந்த ஆண்டாள் அம்மையார் நினைச்சுக்கிறா, இவர் இந்த குஞ்சவர்த்தி எடுக்கலையே, இவருக்கு பசிக்காதா, இதுக்கு நான் இப்ப என்ன சாப்பாடுக்கு என்ன வழி பண்ண போறேன், பெருமாளே நீயே பார்த்துக்கோ, பகவான் கிட்ட ரங்கநாதன் கிட்ட, பகவானே நீயே பார்த்துக்கோ அப்படின்னு பகவான் கிட்ட அப்ளிகேஷன் கொடுத்துட்டாலாம். 12 மணி சமயம் பெரிய கோவில்ல மணி அடிக்கிறது பெரிய அவசரம்னு பேர். அதுக்கு பகவானுக்கு ரங்கநாதனுக்கு நைவேத்தியம் பெரிய அவசரம்னு சொல்லுவான். அந்த சமயத்துல மணி அடிக்கிறது. மணி அடிச்சா அங்க பெருமாள் அர்ச்சக முகேன பேசுவார். இன்னைக்கும் பெருமாள் பேசுவார். இது நேர கூரத்தாழ்வார் திருமாளிகைக்கு ஏழை பண்ணட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டான் இந்த அன்னத்தை பூரா. உடனே அங்கேருந்து வாத்திய கோஷம், மணி சத்தம் எல்லாம் கேட்கறது. ஏன்னா பெரிய அவசரத்துக்கு போறதே இந்த வேற ஒன்றும் இல்லை, இந்த மான் தோல் மாதிரி ஒன்று தோல்ல போட்டுப்பா. ஸ்ரீரங்கத்துக்கு போனா தெரியும், மான் தோல் மாதிரி ஒன்று போட்டுப்பா. பின்னாடி என்ன வருதா, பட்டக் 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 இப்படி அடிச்சுதான் கொண்டு போவோம். இதை இந்த கோஷம் அப்புறம் கொம்பு எல்லாம் வச்சுட்டு வரா, கொம்பு வாத்தியம் எல்லாம் கேட்கறது. ஆழ்வார் பார்த்தார், இங்க வருது இது இப்படி வருது, உடனே பிரசாதம் வருது இல்லையா, கோவில இருந்து வருது இல்லையா, பகவான் இல்லையா, அது ஏந்திருந்துட்டார். ஏந்திருந்து அதுக்கு மரியாதை பண்ணினார். அங்கவஸ்திரத்தை இடுப்புல கட்டிண்டு சாஷ்டாங்கமா பிரசாதத்துக்கே மரியாதை பண்ணிட்டு ஏன் இங்க வந்திருக்கு கேட்டார். இல்லை பெரிய பெருமாள் உத்தரவு அப்படின்னா, உத்தரவுக்கு நமஸ்காரம் வணங்கிக்கிறேன் அப்படின்ட்டு ஆண்டாள் அம்மையாரை கூப்பிட்டார். ஆண்டாள் அம்மையார் வந்தா, நீ ஏதாவது பகவான் கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணியா கேட்டார். ஆமாம், ஒரு அப்பா அம்மாவுக்கு தானே குழந்தையுடைய பசி தெரியும், நீங்களோ பசி தெரியாம உட்கார்ந்துட்டு சாஸ்திர கிரந்தத்தை பார்த்துட்டு இருக்கே, உங்களுக்கு பசிக்குமே, இன்னைக்கு உஞ்சவர்த்திக்கு போகலையே அப்படின்னு நினைச்சேன் அப்படின்னா. நீ ஏன் அப்படி நினைச்சாய் கேட்டார். நீ ஏன் அப்படி நினைச்சாய்? ஏன்னா நீ அப்படி நினைக்க வேண்டிய தேவையில்லை, உனக்கும் எனக்கும் இன்னைக்குதான் சம்பந்தமா. இந்த ஜென்மத்துல 20 வயசுக்கு அப்புறம் மேபி 20-35 வயசுல இருந்து வச்சுக்கோங்களேன், அந்த காலத்துல அப்போதான் எனக்கு உனக்கு சம்பந்தம். ஆனா எனக்கும் பெரிய பெருமாளுக்கும் அனாதி காலமா சம்பந்தம் இருந்துட்டு இருக்கு, அனந்த காலம் அந்த சம்பந்தம் இருக்க போறது. அப்போ நீ கேட்டு அவர் தந்தா அது அவருக்கு அசிங்கம் இல்லையா? என்ன அவருக்கு தெரியாதா?
கல்லுக்குள் இருக்கக்கூடிய ஒரு தேருக்கு உள்பட ஜலத்தை வார்க்கிறவனுக்கு இந்த கூரத்தாழ்வானுடைய வயிறு பசிக்கும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியாதா? கேட்டு வாங்கப்படுமா? அப்படின்னு கேட்டாராம். ரக்ஷிதா சர்வலோகஸ்ய ஸ்வஜனஸ்ய ரக்ஷிதா, இப்படி சொல்லணுமா? சர்வலோகத்துக்கு ரட்சை பண்ணப்பட்டவன், ஸ்வஜனங்களை ரட்சிக்கப்பட்டவன், இப்படின்னு சொல்லணும். அப்ப இந்த சர்வலோகத்துக்குள்ள இந்த ஸ்வஜனங்கள் வராதா? தெரியவில்லை. ஏன்னா வால்மீகி சும்மா ஒரு வார்த்தையை போட மாட்டார், ஏதோ காரியம் இருக்கிறதா தான் போடுவார். அப்ப ஸ்வஜனங்கள் வேற, சர்வலோகம் வேறையான்னு வேறதான். இதுக்கு எங்க பார்க்கணும்? கிருஷ்ணாவதாரம் பார்க்கணும். கிருஷ்ணாவதாரத்துல ஸ்ரீ கிருஷ்ண பகவான் எல்லாருக்கும் அப்படியே முக்தியை கொடுத்துட்டே போறார். பூதனை வந்தான், பூதனைக்கு மோட்சம். திருநாவர்த்தன் வந்தான், திருநாவர்த்தனுக்கு மோட்சம். அகாசுரன், பகாசுரன், பக்ஷாசுரன், அந்தசுரன், இந்தசுரன் எல்லாருக்கும் மோட்சம். மோட்சமா? அப்ப இது அனுகிரகம் தான். மோட்சம்ங்கிறது பகவான் பண்ணப்பட்டிய ரட்சணம் தானே. சுதனங்கள்னு வரா. சுதனங்களுக்கு மோட்சம் இல்லை. சுதனங்கள் யாரு? பிரம்மா, இந்திரன், கோபிகைகள், மன்மதன், வருணன், அக்னி, வாயு, யமன், இவெல்லாம் பகவானுடைய சுஜனங்கள். பிரம்மாலேருந்து ஆரம்பிச்சு வாயு யமன் தேவன் வரைக்கும் பகவானுடைய சுஜனங்கள். என்ன தேவாள்? தேவாள்னா ஞானின்னு அர்த்தம். இந்த ஞானிகளுக்கு பண்ணக்கூடிய அனுகிரகம் தனி, மற்றவாளுக்கு பண்ணக்கூடிய தன்னை ஆசிரிச்சு வரப்பட்ட பாக்கி உள்ளவாளுக்கு பண்ணக்கூடிய அனுகிரகம் தனி. மோட்சத்தை இந்த கொண்டு போ, எடுத்துக்கோ, போ போய் தொலை. இப்படி பூதனைக்கெல்லாம் மோட்சத்தை கொடுத்துட்டு முக்திக்கு மேலான பக்திய சுஜனங்களுக்கு கொடுக்கிறார். முக்திக்கு மேலான பாவத்தை சுஜனங்களுக்கு கொடுக்கிறார். பிரம்மாலேருந்து ஆரம்பிச்சு என்ன பண்றாருன்னா, இவாளுக்கெல்லாம் என்ன எண்ணம்னா, என்னுடையது பகவான் அப்படின்னு ஒரு எண்ணம். என்னுடையது பகவான் அப்படிங்கிறத அங்க ஒரு அகங்காரம் இருக்கு, அங்க ஒரு ஈகோ இருக்கு. ஆரம்ப காலத்துல இந்த ஈகோ ஆகல, பட் மற்றவாழ்கிட்ட போய் சொல்லிட்டு சண்டை போட்டுக்கிறதுக்கு இல்லை. இந்த ஈகோ தனக்குள்ள அனுபவிக்கிறதுக்கு மாத்திரம் தான். அது ஆரம்பத்துல தான். ஆனா பூர்ண ஞான ஸ்திதி வந்ததுக்கு அப்புறமும் என்னுடையது பகவான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. அந்த ஈகோ அங்க முளைச்சு நிற்கிறது பார்த்தல, கள்ளிச்செடி முளைச்சு நிற்கிற மாதிரி அந்த ஈகோ முளைச்சு நிற்கிறது இல்லையா? அந்த ஈகோ அப்படியே கட் பண்ணோம்னா இதை ரிவர்ஸ்ல போடணும். பகவானுடையவன் நான் அப்படின்னு அந்த அகங்காரம் மமத்தை இல்லாம ஆயிடும். இது மமத்தையினால என்னுடையது பகவான் அப்படிங்கிறோம். ஆனா அந்த அகங்காரம் பூர்ணமா இல்லாம ஆகணுமானா பகவானுடையவன் நான் அப்படின்னு சொல்லணும் இல்லையா? அந்த இடத்துல அந்த அகங்காரம் போகணும் இல்லையா? அந்த அகங்காரம் போகும்படியா பண்றதுக்குத்தான் அனுகிரகம்னு பேர். அனுகிரகம்னா என்னன்னா, தன்னை ஆசிரிச்சு தன்னை சேர்ந்தவாளுக்கு அகங்காரம் இல்லாம முக்திய கொடுக்கற, அகங்காரம் இல்லாத பக்திய கொடுக்கறதுக்கு அனுகிரகம்னு பேரு. அது அனுகிரகம். அப்போ சர்வலோகஸ்தி ரட்சிதா ஸ்வஜனஸ்தி ரட்சிதா அப்படின்னா சர்வலோகத்துக்கும் முக்தி உண்டு. முக்திக்கு ஒன்றும் குழப்பம் இல்லை. முக்தி பதேஸ்வதாய பாக் யாரு சொல்றா? பிரம்மா சொல்றா. பிரம்மா சொல்றார், முக்தி எல்லாம் எங்கடா போச்சு? இப்ப கிருஷ்ணா, எங்க முக்தி எங்க அப்பா சொத்து எனக்கு வர மாதிரி அது எனக்கு தான் வர போறது, நோ டவுட் அபவுட் இட். பட் ஆனா பக்தி கிடைக்கணும் இல்லையா? பக்தியை விட உன்னுடைய அனுக்கம்பை கிடைக்கணும் இல்லையா? உனக்கு என் மேல ஒரு பரிவு வரணும் இல்லையா? தத்தேனுகம்பாசு சபீக்ஷமானா, உன்னுடைய அனுக்கம்பை எனக்கு கிடைக்கணும் இல்லையா? உன்னுடைய அனுக்கம்பை கிடைச்சாதான் எனக்கு அகங்காரம் லவலேசம் இல்லாம இருக்கும். என்னுடையது நீ, என்னுடையது நீ, என்னுடையது நீ, என்னுடையது நீ, நான் அகங்காரப்பட்டு இருக்கேன். ஒரு சௌபக மதத்தில் இருக்கேன். ஒரு கொஞ்சம் கிருஷ்ணன் எனக்கு கிடைச்சுட்டான் அப்படிங்கிற அந்த கர்வத்தில் இருக்கேன். அந்த கர்வம் இருந்தா இருக்கப்படாது இல்லையா? இந்த கர்வம் இல்லாம ஆக்குறாராம் யாரு? சோஜனங்களை. மற்றவளுக்கு முக்தியை கொடுத்துட்டு தாசாம் தத் சௌபகமதம் வீக்ஷமானம் ச கேசவா பிரசமாய பிரசாதாய தத்தைவ அந்தரதீயத்தை ராசக்கிரீடர் ஆரம்பிச்சு பகவான் அந்தர்தானம் பண்றதை சொல்றான். ஏன்னா அவளுக்கு கொஞ்சம் ஈகோ லைட்டா கிருஷ்ணனை கிடைச்சாச்சு அப்படின்னு வந்துருத்து. அந்த ஈகோ கூட இருக்கப்படாதாம் யாருக்குன்னா தன்னுடைய வாளுக்கு. அதனால சர்வலோகத்துக்கும் முக்தி, சர்வலோகத்துக்கும் முக்தி. ஆனா என்ன சேர்ந்தவாளான என் பக்தாளுக்கு அந்த ஈகோ கொஞ்சம் கூட இல்லாம பண்ணி அவளுக்கு அந்த ஞானத்துக்கு மேலான அந்த பக்தியை கொடுத்து, அதுவும் போராதுன்னு பக்திக்கு மேலான அந்த பாவத்தை கொடுக்கறதுக்காக சொல்றார். சர்வ ஸ்வஜனஸ்ய ரக்ஷிதா ரக்ஷிதா ஸ்வஸ்ய தர்மஸ்ய, தன்னுடைய தர்மத்தை காப்பாத்துட்டே இருக்கிறான்.
ராமன் தன்னுடைய தர்மத்தை காப்பாத்துறாரா, தன்னுடைய விரதத்தை காப்பாத்துறாரா. ராமனுக்கு போய் என்ன விரதம் இருக்கு? இன்னைக்கு ஏகாதசி, நமக்கு தான் ஏகாதசி விரதம் இருக்கு. ராமனுக்கு என்ன விரதம் இருக்கு? ராமனுக்கு விரதம் இருக்கு, அது ராமன் தான் சொல்லணும், நமக்கு தெரியாது. ராமன் சொல்றார் விரதம் மம. என்னப்பா ராமனுக்கு விரதம்? அபயம் சர்வபூதேபியோ ததாமி ஏதத்து விரதம் மம. என்னுடைய விரதம் இது. உனக்கு என்ன விரதம்? எல்லாருக்கும் அபயத்தை கொடுப்பேங்கிறது என்னுடைய விரதம். எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த ஈகோ ஃபேக்டரை அப்படியே அவங்கிட்டேந்து வாங்கி கரிச்சு களைவேன் அப்படிங்கிறது என்னுடைய விரதம். சரி, அப்ப எல்லாரும் உன்னை வந்து சரணாகதி பண்ணவா கேட்டா, வேண்டாம் வேண்டாம், எல்லாருக்காகவும் சேர்த்து ஒருத்தன் சரணாகதி பண்ணா போதும். எல்லாருக்காகவும் சேர்த்து ஒருத்தன் சரணாகதி. விபீஷணன் தானே சரணாகதி பண்றான். இது விபீஷண சரணாகதி கட்டத்துல சொல்லக்கூடிய ஸ்லோகம் இது. விபீஷணன் ராமருக்கு சரணாகதி பண்றத அபயம் தஸ்மை அப்படின்னு சொன்னா புரியும் இல்லையா? அபயம் விபீஷணாய ததாமிய விரதம் மம சொன்னா புரியும் இல்லையா? இல்லையா? விபீஷணனுக்கு அபயம் நான் கொடுக்கறது என்னுடைய விரதம் அப்படின்னு சொல்லணும் இல்லையா? சொல்ல மாட்டேங்கிற. சகிருதி, அது ஸ்லோகம் எப்படி வருது? சகிருதேவ பிரபன்னாய தவாஸ்மீதீச்ச யாச்சதே அபயம் சர்வபூதேபியோ ததாமி எதத் விரதம் மம. இது எவ்வளவு கிராமர் மிஸ்டேக் இருக்கு தெரியுமா? யாச்சதே சர்வபூதேபியா எப்படி இது? யாச்சதே வருது இல்லையா? யாச்சந்தே வரணும் இல்லையா? கேட்கிறவாளுக்கு, கேட்கிறவனுக்கு சொல்லிட்டு சர்வபூதேபியாங்கிறாரு. எப்படி இது? என்ன அர்த்தம்னா, கேட்கறது ஒருத்தன், கிடைக்கிறது அவ்வளவு பேருக்கு கிடைக்கும். இதே ஸ்ரீரங்கத்துல ராமானுஜர் விபீஷண சரணாகதி கட்டத்தை சொல்லிட்டு இருக்கார். இது கரெக்ட் டைம் தானே? இது கரெக்டா? ரைட்டா? மணி என்னாச்சு இப்போ? ராமாயணம் சொல்லிட்டு இருக்கார், விபீஷண சரணாகதி கட்டத்தை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கார். அப்புறம் ஒருத்தர், அவருடைய ஒரு சிஷ்யர் எழுந்திருந்துட்டார். சாதாரணமா காலக்ஷேபம் இது மாதிரி தான் இருக்கு. இந்த காலக்ஷேபங்கிறத ஒரு ஒரு ஹால் ஃபுல்லா ஆளு, அதெல்லாம் காலக்ஷேபம் இல்லை. அது அங்க என்ன ப்ராப்ளம்னா, ஜனம் கூட்டம் எல்லாம் சரி தான், நல்லதுதான். ஆனா இருக்கிறவளுக்கு பூர்ணமா அனுபவிக்க முடியாது கூட்டத்தில். பாருங்க, நம்ம கொஞ்சம் பேர் உட்கார்ந்து பரஸ்பரம் அனுபவிக்கும். பரஸ்பரம் தத்குணவாத சிந்து சீது பீயூஷ நிர்யாபித தேக தர்மா. அப்படி பரஸ்பரம் ஒன் டு ஒன் கான்வர்சேஷன் இருக்கு பார்த்தீங்களா? கைண்ட் ஆஃப் இதுக்குத்தான் காலக்ஷேபம்னு பேர். அவ்வளவுதான் சிஷ்யா. ஆனா சிஷ்யர் இருந்தா கூட ஒன் டு ஒன் கான்வர்சேஷன் நடக்குது. காலக்ஷேபத்தும் போது ஏந்திரிக்கப்படாது, அது ஒரு ரூல். என்ன அங்க என்னன்னா, ஆச்சாரியனுக்கு அவமானம் இல்லை, ஆச்சாரியனை அவமரியாதைப்படுத்துறது இல்லை, அந்த கிரந்தத்தை அவமரியாதைப்படுத்துறாரு. அதனால காலக்ஷேபத்தும் போது எழுந்திருக்கப்படாது. அதையும் குளிர்ந்து அடிச்சுட்டு மீறிண்டு ஒருத்தர் எழுந்திருந்துட்டார். அனந்தான் பிள்ளை அப்படிங்கிறவர் எழுந்திருந்துட்டார். இல்ல அனந்த ஆழ்வார், அவர் தான் அப்புறம் திருப்பதிக்கு அனுப்புறார். அவர் எழுந்திருந்தார். சுவாமி ராமானுஜர் கேட்டார், ஏன் எழுந்திருந்தீர்னு கேட்டார். அவர் சொன்னார், பரித்யக்த்வா மயாலங்கா ராஜ்யானிச்ச சுகானிச்ச, ராகவம் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு, குடும்பத்தை குட்டிய பரிவாரத்தை சர்வத்தையும் விட்டுட்டு ராமன சரணாகதின்னு கடலுக்கு மேல வந்து நிற்கக்கூடிய விபீஷணனை சேர்த்துக்கிறதுக்கே இவ்வளவு ஆலோசனை பண்ணியிருக்காளே. குரங்குகள் எல்லாமே சேர்ந்து ஆலோசனை பண்றது இல்லையா? இவ்வளவு ஆலோசனை பண்ணிருக்காளே. எல்லாத்தையும் விட்டவனுக்கே இந்த கதினா, எதையுமே விடாத என்ன மாதிரி இவ்வளவு சம்சாரிக்க என்ன கதின்னு கேட்டார். உடனே சுவாமி ராமானுஜர் சொன்னார், உட்காரும், அது ராமன் கோஷ்டி, இது ராமானுஜன் கோஷ்டி. என்ன இங்க விசாரணை கிடையாது, இங்க எங்கிட்ட வந்துட்டு இல்லையா, நீங்க என் பின்னாடியோட வந்துருங்கோ, பெருமாள்கிட்ட நான் கொண்டு வருவேன். அப்ப என்ன அர்த்தம்னா, சரணாகதி கத்தியத்தை சொன்னவர் ராமானுஜர். சுவாமி ராமானுஜர் சேர்த்து சேவை அன்னைக்கு பங்குனி உத்திரத்து அன்னைக்கு 3 கத்தியம் சொல்றார். அதுல சரணாகதி கத்தியத்தை தாயார்கிட்ட சீக்கிரட்டா சொல்றார். பெரும்பாலும் தாயார் உட்கார்ந்து இருக்கிறத கூட தாயார்கிட்ட சீக்கிரட்டா சொல்றார் சரணாகதி கத்தியத்தை. உடனே தாயார் சொன்னா, தாயார் சொல்றா சீரகத்தை, என்ன பாவம் தெரியுமா, தாயார பயமாம் நம்பெருமாளுக்கு. நம்பெருமாளுக்கு தாயார பயம்.
நம்பெருமாளுக்கு தாயார பயம். ஏன்னா தாயார் நன்னா நம்பெருமாளை போட்டு வேலை வாங்குறா. நீங்க எல்லா இடத்துலயும் பாருங்க, வேலை பண்றான் நிக்கணும், வேலை வாங்குறான் உட்காரணும் இல்லையா? ஸ்ரீரங்கத்தில் எப்படி இருக்கு? தாயார் உட்கார்ந்து இருப்பாள், நம்பெருமாள் நின்று இருப்பார். சோ அதுல இருந்தே தெரியறது அவ வேலை வாங்குறா, அவர் வேலை பண்ணப்பட்டவன். மாத்திரம் இல்லையா, வேலை பண்ணலையானா நம்ம குத்து விட்டுருவலாம். பெருமாள் ஒன்னும் குத்து விட்டுருவலாம் நம்பெருமாளை. யாரு? தாயார். அதனால குத்து வாங்கிய பொக்கு வாய் வந்துடுத்தான். வெங்கடாதனை பார்த்திருக்கீங்களோ? இப்படி பொக்கு வாய் இருக்கும் இல்லையா, அது குத்துவாய் வந்துடுத்தோம். அதனால தாயார பயம் பெருமாளுக்கு. அன்னைக்கே பெருமாளே காண்பிச்சு தரார். பெருமாளே காண்பிச்சு தரார், இப்படி பயப்படுறாரு. அதனால தாயார்கிட்ட சீக்கிரம் சொன்னார், சரணாகதி பண்றேன். உடனே தாயார் என்ன சொன்னா, பெருமாள்கிட்ட சொல்றா. தாயார் டைரக்டா சொல்ல மாட்டா, வேலை வாங்குறா. போய் அங்கிட்ட தாக்கோலை கொடு, எதுக்கு வைகுண்டத்துக்கு உண்டான தாக்கோலை கொடு அப்படின்னு தாயார் சொல்லி பெருமாள் ராமானுஜர்கிட்ட வைகுண்டத்துக்கு உண்டான சாவியை ஒப்படைக்கிறார். சோ யார் ராமானுஜதாசன் அப்படின்னு சொன்னா போயும் வைகுண்டத்துல இடம் உண்டு. அப்படி இருக்கிறத இங்க என்ன சொல்றார், அந்த அபயத்துக்கு சொல்றேன், அபய பிரதானத்துக்கு சொல்றேன். கேட்கிறவன் ஒருத்தன் கேட்டா போதும், அவன் கூட யாரெல்லாம் வந்திருக்காளோ, அவன் பேரை யாரெல்லாம் சொல்றாளோ அவளுக்கெல்லாம் அபயம் கிடைச்சுடுறது. இதே விபீஷணன் கூட 4 பேர் வர, அந்த 4 பேரை கண்டுக்கவே இல்லை. சேர்த்துக்கணுமா வேண்டாமா ஆலோசனை இல்லை, அட்மிட்டட். பிகாஸ் விபீஷணனுடைய ரெக்கமெண்டேஷன். சோ சொஸ்ய தர்மம் அப்படின்னா என்னன்னா, ஒருத்தன் கேட்டா போதும் எல்லாருக்கும் அபயத்தை கொடுத்துருவேன் அப்படிங்கிறதுல உன்னிப்பா இருக்காராம். செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் பண்ணிக்கிறாராம். நான் எல்லாருக்கும் அபயம் கொடுத்துட்டேனா, நான் எல்லாருக்கும் என்ன இல்லாட்டா தாயாருக்கு வந்து குத்து வாங்கலாம். தாயார்கிட்ட இருந்து குத்து வாங்கினதுனால கொடுத்துட்டேனா உன்னிப்பா உட்காந்து கவனிச்சு பாக்குறாராம். சொஸ்ய தர்மஸ்ய ரக்ஷிதா சர்வலோகஸ்ய தர்மஸ்ய ரக்ஷிதா சொஸ்ய தர்மஸ்ய ஸ்வஜனஸ்ய ச ரக்ஷிதா. இப்படியோடு இன்னைக்கு இருக்கட்டும். ஏன்னா நாளைக்கு ஜானகி காந்த ஸ்மரணம். ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண